The rent control law is one of my favorite topics, and in the Kerala Judicial Academy, they are very particular that I must be the faculty to deal with this particular topic. I may tell you at the very outset that in the classes that we give for the newly recruited judicial officers, municipal magistrates, the classes, my lecture on rent control law takes as many as 16 hours. That is, 16 hours is inclusive of discussions on case law. Here, today I am getting just 2.5 hours. Another 2.5 hours, absolutely necessary. And I will be happy if I get a third session also. So you keep that in mind. I mean, Mr. Saji and Mr. Nisar should bear in mind that when I am taking classes, I want to do justice to myself and also to my students or disciples. If I am to do at least some justice to the topic and to my audience, then I will have to be given, I should be given at least 6.5 hours. Now let me start. The rent control law in Kerala essentially means the main statute, Kerala Buildings, Lease and Rent Control Act, which is Kerala Statute 2 of 1965. Then the rules framed thereunder by the government, especially the main rules, that is the Kerala Buildings, Lease and Rent Control Rules of 1979. And thirdly, the law means, rent control law means case law, judicial precedents, because this is a branch which has undergone considerable development through judicial precedents. I will first deal with the statute. A thorough learning of the statute and the rules. And of course, the decisions is necessary for all of you, because over the years, rent control litigation has become one of the most contentious of litigations coming up in our courts. Rent control courts, are presided over by municipals who are notified as presiding officers of rent control courts. The applicability of the statute is to those areas of the state included in the schedule to the Act, and also to those areas which are brought under the purview of the Act by the government by notifications issued in that regard under Section 1.3. So, Section 1.3 notification is an important type of notifications under this Act, by which officers are notified as presiding officers of rent control courts. Mostly new areas, because when I started practice on the 9th of November 1974. It will be our golden jubilee next 9th of November. But then at that time, the entire Kerala state was not under the rent control area. In fact, even in my hometown is Trippunithura in Ernakulam district. The nearby panchayats like the Udemperur Panchayat, which is a part of Estuval Travancore, was not a rent control area. But my panchayat, it was then a panchayat, later it became municipality. That was a rent control area. For 4 or 5 decades it was a rent control area. But many of the neighboring panchayats were not rent control areas. Therefore, whenever a party used to come from the Udemperur side or the Chottanikara side of my town, I used to ask them, where exactly is your building situated? Because I want to confirm that it is within the Trippunithura municipality or outside it. If it is within the Trippunithura municipality, then his remedy against the tenant or remedy for the landlord is under the provisions of the Rent Control Act. Or else, they will have to move under the Transfer of Property Act. That was the position. Now,
it may not be necessary for me to take you to each and every provision of the Act. But first I take you to the definition clause or the interpretation clause, which is section 2. You may have to, I intend to deal with some of the most important definitions. 2.1, section 2, subsection 1 defines the term building. Building means any building, so can be a complete building or hut or a hut, then or part of a building or part of a hut, but then let or to be let separately for residential or non-residential purposes, and includes, it will include the garden, the grounds, the wells, the tanks and structures, if any, appurtenant to such building, hut or part of such a building or hut, and let or to be let along with such a building or hut. So, grounds, gardens, wells, tanks, structure, കിണറ്, മിറ്റം, തോട്ടം, ഇതെല്ലാം, if they are appurtenant to the building and if it is intended to be let out along with the building, then the garden also is building. Garden also is part of the building. That's fine. Then further, B, any furniture supplied by the landlord for use in such building or hut or part of the building or hut. If landlord is supplying furniture to the tenant for use in the building or part of a building or the hut or part of a hut, then that furniture is also part of a building. It's like that. Then further, C, any fittings or machinery belonging to the landlord, fittings or machinery belonging to the landlord affixed to or installed in such building or part of such building and intended to be used by the tenant for or in connection with, used by the tenant for or in connection with the purpose for which such a building or part of such building is let or to be let. എന്നിട്ട് ഒരു എക്സംഷൻ ക്ലോസ് വരുന്നു, but does not include a room in a hotel or a boarding house. Room in a hotel or a boarding house. ഒരു ഹോട്ടൽ ബിൽഡിംഗ്, ഹോട്ടലുകൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ബിൽഡിങ്ങുകളിലായിരിക്കും. ഞാൻ ബൈലിംഗലും ആകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ, ബൈലിംഗലായിട്ടും പറയും ഞാൻ. അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ ബിൽഡിംഗ് അത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. എന്നാൽ when that building is used as a hotel, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഹോട്ടലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിലെ ഒരു മുറി ആ മുറി മാത്രമായിട്ട് എടുത്താൽ, ദോ പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് എ ബിൽഡിംഗ്, ആ മുറി മാത്രമായിട്ട് എടുത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിൽഡിംഗ്. സോ റൂം ഇൻ എ ഹോട്ടൽ ഓർ എ ബോർഡിംഗ് ഹൗസ് എന്നല്ലേ, അതെ ബോർഡിംഗ് ഹൗസ്, അതായത് ബോർഡിംഗ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ ബോർഡിംഗ് ഹൗസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം. സപ്പോസ് the boarding house building or the hotel building belongs to a person A. ഈ എയിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ അത് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അവൻ അതിൽ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നു. അതിൽ പല മുറികളുണ്ട്, പല മുറികളെ അവരിങ്ങനെ അവരുടെ ഹോട്ടലിൽ താമസക്കാർ വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ടിന് പോകണ്ട. ബട്ട് സപ്പോസ് ഈ മൊത്തം കെട്ടിടത്തിന് ആ കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് ഈ ഹോട്ടൽ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇത് കൊടുത്ത കെട്ടിട ഉടമയ്ക്ക് അവനെ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഹാവ് ടു മൂവ് അണ്ടർ ദി റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട്. ഇപ്പൊ കാര്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതാണ് റൂം ഇൻ എ ഹോട്ടൽ ഓർ റൂം ഇൻ എ ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസ്. അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അനോമലസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ബിൽഡിംഗ് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദി ഓണർ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ടേക്കൻ ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഓൺ ലീസ്, അത് ബിൽഡിംഗ് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദി പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ബീങ് പുട്ട് ടു ബൈ ദി പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ടേക്കൻ ഓൺ ലീസ്, ദെൻ അയാളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ മുറികളൊന്നും ബിൽഡിംഗ് അല്ല. ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസിലും ബോർഡിംഗ് ഹൗസിലും ഉള്ള മുറികളൊന്നും ബിൽഡിംഗ് അല്ല. ഇനി അതങ്ങനെ, അപ്പൊ അത് ഡെഫിനിഷൻ. ഇനി
അടുത്തത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ബിൽഡിംഗ്. അടുത്തതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഏതാണ് ഇതെന്ന് നോക്കാം. ഫർണിച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലാൻഡ്ലോർഡാണ്. ലാൻഡ്ലോർഡ് എന്നുള്ള ടേം. The definition of the term landlord we get at section 2(3). ലാൻഡ്ലോർഡിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ലാൻഡ്ലോർഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ലാൻഡ്ലോർഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റിസീവിംഗ് or is entitled to receive the rent of a building, whether on his own account or on behalf of another, or on behalf of himself and others, or as agent, trustee, executor, administrator, receiver, or guardian, or who would so receive the rent or be entitled to receive the rent if the building were let to a tenant. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? അങ്ങനെ ഉടമസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് എ ടൈറ്റിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ മൈ ഫേവർ. അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമുക്കൊക്കെ റൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റിൽ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രകാരമാണ്. അത് ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ആധാരം വേണമെന്നില്ല, പട്ടയമൊക്കെ ആകാം. കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒരു ആധാരം വഴിക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ ഡീഡാകാം, ഗിഫ്റ്റ് ഡീഡാകാം, സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡാകാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം. അങ്ങനെ അതായത് പ്രൊപ്പറേറ്ററി ടൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉടമസ്ഥത. എന്നാൽ ലാൻഡ് ലോർഡ് ആകാൻ പ്രൊപ്പറേറ്ററി ടൈറ്റിലിന് വലിയ കാര്യമില്ല. മറിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻടൈറ്റിൽമെന്റ് ടു റിസീവ് റെന്റ്. വാടക കിട്ടാനുള്ള അവകാശമാണ് ലാൻഡ് ലോർഡ്. ലാൻഡ് ലോർഡ് ടെനന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനും കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടക കിട്ടാനുമുള്ള അവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ലാൻഡ് ലോർഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റിസീവിംഗ് ഓർ ഈസ് എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു റിസീവ് ദ റെന്റ് of a building, whether on his own account or on behalf of another, or on behalf of himself and others, or as an agent, trustee, executor, administrator, receiver or guardian, or who would so receive the rent or be entitled to receive the rent or the rent if the building were let out to a tenant. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ലാൻഡ് ലോർഡാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ യു റിസീവിംഗ് ദ റെന്റ് ഓർ ആർ യു എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു റിസീവ് ദ റെന്റ്, അതാണ് ചോദ്യം. ഓർ ആർ യു ഹാവിംഗ് പ്രൊപ്പറേറ്ററി ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, എ ടെനന്റ് ഹൂ സബ്ലെറ്റ്സ് ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ടു ബി എ ലാൻഡ് ലോർഡ് വിതിൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ സബ്ടെനന്റ്. പണ്ടത്തെ ലീസ് ഡീഡുകളിൽ പലതിലും ഈ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വലിയ ആവശ്യക്കാരില്ലാതിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ പണ്ട് മിക്കവാറും ലീസ് ഡീഡ്സിലൊക്കെ സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കും. കാരണം സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും കൂടെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ എന്നാ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടം ഒരു 1000 രൂപയ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് സബ്ലെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഈ ടെനന്റ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ ടെനന്റിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്നവരെ, ടെനന്റ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ ടെനന്റിന്റെ സബ്ലെസീസ് ആണല്ലോ. അങ്ങനെ അത്തരം സബ്ലെസീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, എ ടെനന്റ് ഹൂ സബ്ലെറ്റ്സ് ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ടു ബി എ ലാൻഡ് ലോർഡ് within the meaning of the act in relation to the subtenant. So the relationship between the tenant and his subtenant is that of a landlord and tenant. അത് ഈസി ആണല്ലോ, മനസ്സിലായല്ലോ. കാരണം ടെനന്റ് ഈ സബ്ടെനന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാടക മേടിക്കുന്നു. സബ്ടെനന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടെനന്റിന് വാടക കിട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഓതറൈസ്ഡ് സബ്ലീസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവകാശമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിലും അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും, എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും. അത് നമ്മൾ സെക്ഷൻ 11ലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ടെനന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ ടെനന്റിന്റെ അല്ല, ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ tenant who sublet shall be deemed to be a landlord within the meaning. Then പിന്നെ ഉള്ളത് റെന്റ് കൺട്രോൾ കോർട്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതി. അതല്ല, പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻസ് ടെനന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് 2(6)ലാണ്. 2(6)ൽ ടെനന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷനും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
നോക്കൂ, അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഈ ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെ ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ടെനന്റ് മീൻസ്, അതൊരു എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോലെ കാണുന്നത്. ടെനന്റ് മീൻസ് എനി പേഴ്സൺ ബൈ ഹൂം or on whose account rent is payable for a building and includes, so means any person by whom rent is payable or on whose account rent is payable for a building. പിന്നെ അതിനകത്ത് and includes the heir or heirs of a deceased tenant. ടെനന്റ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അവകാശി അല്ലെങ്കിൽ അവകാശികൾ, ഈ അവകാശികൾ ഒരു ബോഡി ഓഫ് ലീഗൽ ഹെയർസിനെ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ടെനന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ പക്ഷെ എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നു ആര് ടെനന്റ് അല്ല എന്ന്. എ പേഴ്സൺ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ പൊസഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ടെനൻസി ഇൻ ഹിസ് ഫേവർ. സോ എ പേഴ്സൺ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ പൊസഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ടെനൻസി ഇൻ ഹിസ് ഫേവർ ടെനന്റ് ആണ്. ഈ ടെനന്റ് അറ്റ് സഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ടെനന്റ് ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ഓവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, നോട്ടീസ് അയച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്താലും അവനെ ഒഴിപ്പിക്കാത്തടത്തോളം കാലം അവൻ ടെനന്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എ കുടികിടപ്പുകാരൻ. കുടികിടപ്പുകാരൻ ആസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ കേരള ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് 1963 or a person placed in occupation of a building by its tenant. Placed in occupation of a building by the tenant, or a person to whom collection of rents or fees in a public market, cart stand or slaughterhouse, or of rents for shops has been farmed out or leased out by a municipal council, municipal corporation, township committee or panchayat. അവരാരും ടെനൻസ് അല്ല. ബിക്കോസ് അവരുടെ എല്ലാം സ്റ്റാറ്റസ് വരുന്നത് ലൈസൻസീസ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ. അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഇയർലി ബേസിസിൽ ഫാം ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് അവരുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പിന്നെ ബിസിനസ് നടത്താനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇത് കൊടുക്കുക. അവർ ടെനൻസ് അല്ല, അവർ ലൈസൻസീസേ ആവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ 2(7) അൺകോൺഷനബിൾ റെന്റ് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല, ഫെയർ റെന്റ് ലോ മാറിയ സ്ഥിതിക്ക്. പിന്നെ അടുത്തത് സെക്ഷൻ 3, ഒരു പ്രധാന സെക്ഷനാണ്. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് റെന്റ് കൺട്രോൾ കോഡ്സ് ആൻഡ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ പറയുന്ന 3(1) പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് മേ ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഗസറ്റ് അപ്പോയിന്റ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഓർ ക്വാളിഫൈഡ് ടു ബി അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് എ മുൻസിഫ് to be the rent control code for such local areas as may be specified therein എന്നാ പറയാം. അതിപ്പോൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് rent control court, presiding officer of a rent control court need not be a munsif. It is suffice that he is qualified to be appointed as a munsif എന്നാണ് പറയണത്. പക്ഷേ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഹൈക്കോടതി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് സെർവിങ് മുൻസിഫുമാരെ മാത്രമാണ് വെക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും ഇന്ന മുൻസിപ്പിനെ പിന്നെ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് റെന്റ് കൺട്രോൾ കോർട്ടായിട്ട് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസറായിട്ട് വെക്കാൻ പറയുമ്പം സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയുടെ ആ സജഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കും. 3(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കും. അതാണ് മുൻസിപ്പിന്. ഇനി അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളറെ കേട്ടോളൂ. ഈ അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളർക്ക് നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ്സിനും പ്രസക്തിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കൂടുതലും എടുക്കുന്നത്. അഡ്വക്കേറ്റ്സിന് കേസ് വരാവുന്നതായ ഭാഗങ്ങളാണ് കൂടുതൽ എടുക്കുക. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളറെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൂടി നോക്കണം. ആരാണ് അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളർ? ഗവൺമെന്റ് മേ ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഗസറ്റ് അപ്പോയിന്റ് എനി പേഴ്സൺ നോട്ട് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ തഹസിൽദാർ. സോ എനി പേഴ്സൺ നോട്ട് ബിലോ ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ തഹസിൽദാർ, തഹസിൽദാരുടെ റാങ്കിൽ കുറവല്ലാത്ത ആൾ, അതിന് മീതെയുള്ള റാങ്കുകാരെ ആരെ വേണേലും സർക്കാരിന് വെക്കാം. ആസ് ദി അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളർ ഫോർ എനി ഏരിയ ടു വിച്ച് ദിസ് ആക്ട് അപ്ലൈസ്. സാധാരണ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അതാത് സ്ഥലത്തെ തഹസിൽദാർമാരെയാണ്. കോട്ടയം തഹസിൽദാരായിരിക്കും കോട്ടയത്തെ അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളർ എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നു അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളർ ഷാൽ എക്സസൈസ് ഹിസ് പവേഴ്സ് ആൻഡ് പെർഫോം ഹിസ് ഫങ്ഷൻസ് സബ്ജക്ട് ടു സച്ച് ജനറൽ ഡയറക്ഷൻസ് ആസ് ദ ഗവൺമെന്റ് മേ ഇഷ്യൂ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ റെന്റ് കൺട്രോൾ കോർട്ടിന്റെ പവറും അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പവേഴ്സും ഒക്കെ പറയുന്ന ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പല പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളിത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതേ പവേഴ്സ് ഈ അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളർ അൺലൈക്ക് ദ റെന്റ് കൺട്രോൾ കോഡ്സ് ആൻഡ് ദി അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ഇന്നിപ്പം ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജസ് ആണല്ലോ.
റെന്റ് കൺട്രോൾ കോർട്ട് മുനിസിപ്പൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി എല്ലാവരും മിനിമം ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ. മുമ്പ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് സബ് ജഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് വരുമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജസോ മറ്റത് മുനിസിപ്പോ ആണ്. എന്നാൽ ഈ അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളറായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് അവൻ ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സ് വരെ കൈയാളുന്നു. റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതിക്കും അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളർക്കും അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിക്കും ഒക്കെ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് പവേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളർ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോലും ആകണമെന്നില്ല. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, മരിച്ചുപോയ നവീൻ ബാബു അല്ലെ, നവീൻ ബാബു ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങേരുടെ വൈഫ് മഞ്ജുഷ അവര് തഹസിൽദാരാണ്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഷീ ഈസ് എ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്. ആകാൻ സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ ഉള്ളിടത്തൊക്കെ ഇവർ വന്ന് ചേരാറുണ്ട്. പലരും സർവീസിലുള്ളവർ വരും, ഒരു അഡീഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിലയ്ക്ക്. പക്ഷേ കമ്പൽസറി അല്ല. അപ്പം ലോ ഗ്രാജുവേഷൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ ആ തരം പവേഴ്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അനുസരിച്ച്. പിന്നെ ടെനന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വിച്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ റിംഗ് ആൻഡ് റോൾ ആക്ട് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ലോയേഴ്സ്, ദ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ഓഫ് ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് സെക്ഷൻ 11-ഉം സെക്ഷൻ 5-ഉമാണ്. സെക്ഷൻ 11 പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 11 that the various eviction grounds are provided. സെക്ഷൻ 11. ഞാൻ സെക്ഷൻ 5-ലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സെക്ഷൻ 11-ലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. സെക്ഷൻ 11 ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോണത്. സെക്ഷൻ 11 ആസ് മെനി ആസ് എത്ര സബ്സെക്ഷനാണ് ഉള്ളത്? 17 സബ്സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. 17 സബ്സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ 11. ഞാനിപ്പം നേരെ 11-ലേക്ക് വന്നെങ്കിലും 3 കഴിഞ്ഞ് 11-ലേക്ക് വന്നെങ്കിലും ഇനി ഞാൻ പുറകോട്ട് വരും. നമുക്ക് 5-ലേക്ക് വരണം, നമുക്ക് 4-ലേക്ക് വരണം. അക്കോമഡേഷൻ കൺട്രോളുള്ള പവേഴ്സ് ആണ് 4. 11-ലേക്ക് വന്നാൽ 11-ന്റെ ഓരോ സബ്സെക്ഷനും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. പല സബ്സെക്ഷൻസും എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ട്സ് ആണ്, പല ക്ലോസുകളും എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ട്സ് ആണ്. നമ്മൾ 11-1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഒബ്സ്റ്റാൻഡേ ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. ഈ നോൺ ഒബ്സ്റ്റാൻഡേ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ടു സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് ടു ദ കോൺട്രറി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എനി അതർ ലോ ഓർ കോൺട്രാക്ട് എ ടെനന്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി എവിക്റ്റഡ്. ഈ നോട്ട് ബി സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് ടു ദ കോൺട്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും നോൺ ഒബ്സ്റ്റാൻഡേ ക്ലോസസ് ആണ്. അപ്പം 11-1 ഒരു നോൺ ഒബ്സ്റ്റാൻഡേ ക്ലോസ് ആണ്. എന്താണ് 11-1-ൽ പറയുന്നത്? 11-1 ആണ് ഈ റെന്റ് കൺട്രോൾ കോർട്ടിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ലാൻഡ് ലോർഡ് ടെനന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ലാൻഡ് ലോർഡിന് എവിക്ഷൻ കിട്ടാനും ടെനന്റിന് എവിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും ഒക്കെ ഉള്ള ബാധ്യത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ സെക്ഷൻ 11-ലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് ടു സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് ടു ദ കോൺട്രറി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എനി അതർ ലോ ഓർ കോൺട്രാക്ട് എ ടെനന്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി എവിക്റ്റഡ്. സപ്പോസ് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ലീസ് ഡീഡിൽ പറയുന്നു 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 11 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു തർക്കവും പറയാതെ മാറി തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കോൺട്രാക്ട് എൻഫോഴ്സിബിൾ അല്ല ഇഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ആൻ ഏരിയ വെയർ ദി കേരള റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ. റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിനെ നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെന്റ് കൺട്രോൾ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ റെന്റ് കൺട്രോൾ ഏരിയയിൽ ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങിലെ ടെനന്റിനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ? വെദർ ഇൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഡിഗ്രി ഓർ അതർവൈസ്. പലപ്പോഴും ഈ ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ ഉദയംപേരൂർ പഞ്ചായത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പഴയ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തെ ഉദയംപേരൂർ പഞ്ചായത്ത് പണ്ട് റെന്റ് കൺട്രോൾ ആയിരുന്നില്ല. അതുപോലെ മുളന്തുരുത്തി റെന്റ് കൺട്രോൾ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മുളന്തുരുത്തിയിലൊക്കെ ഉള്ള കക്ഷികളെ വാടകക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് അനുസരിച്ച് 106 നോട്ടീസ് അയച്ചു സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യും. അതിന് തർക്കത്തിന് വലിയ സ്കോപ്പില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോട്ടീസ് പ്രോപ്പർ അല്ലെന്നൊക്കെ ഉള്ള തർക്കം പറഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. ഫൈനലി ഡിഗ്രി പാസ്സാവും. ഡിഗ്രി കിട്ടും. എവിക്ഷൻ ഡിഗ്രി വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദി പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ലാൻഡ് ലോർഡ്. പക്ഷേ
എവിക്ഷൻ ഡിഗ്രി കിട്ടി, ചിലപ്പോൾ ഒരു അപ്പീലും പോവും, അപ്പീലും തള്ളി. എനിക്ക് അപ്പീലും തള്ളി നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു. നമ്മൾ പിന്നെ EP ഫയൽ ചെയ്യണമല്ലോ. അതിന് നമ്മൾ EP ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി തന്നെയാണ് EP ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് ഏത് കോടതി ഡിഗ്രി പാസ്സാക്കിയോ ആ കോടതിയിലാണല്ലോ EP ഫയൽ ചെയ്യണത്. സൂട്ടാണല്ലോ, OSന്റെ ഡിഗ്രിയാണ്. അത് ഫയൽ ചെയ്താൽ അതിൽ ഡെലിവറി ഓർഡർ വന്നാൽ കൂടി മുനിസിപ്പൽ എക്സിക്യൂഷൻ കോർട്ട് ഡെലിവറി ഓർഡർ ചെയ്താലും ഡെലിവറി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവൻ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടെനന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവന് ആദ്യമേ ലോക്കൽ അതോറിറ്റീനെ പിടിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിച്ച് സർക്കാരിലേക്ക് എഴുതിച്ച് സർക്കാർ ഈ ഡെലിവറി നടത്തുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം കൊണ്ടുവന്നൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയാൽ എല്ലാം വെറുതെ ആകുന്നു. ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ യോഹന്നാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ പഴയ ആളുകൾക്കറിയാം. VP യോഹന്നാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ എറണാകുളത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മുനിസിപ്പായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ഓഫീസറായിരുന്നു. അങ്ങനെ പൊതുവെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഹോൾഡറോട് ആനുകൂല്യമുള്ള ഒരാളാണ്. അത്യാവശ്യം സൗകര്യമുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് കൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ ഓരോരുത്തരുടെ സോഷ്യൽ ഫിലോസഫിയും ചിന്താഗതികളും ഒക്കെ ഈ ഓരോ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസറുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കുറേയൊക്കെ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും. അപ്പോ അങ്ങേരുടെ കോടതിയിൽ ഞാൻ അപ്പൊ എക്സിക്യൂഷൻ കേസുകള്, ഡെലിവറി കേസുകള് ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആദ്യം വിളിക്കും, അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ കേസുകൾ വിളിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ട്രയൽ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് ഡെലിവറി ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഡെലിവറി ഓർഡർ ആക്കേണ്ട കേസാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ വിളിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അന്തസ്സായിട്ട് കക്ഷിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഡെലിവറി വാറണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണം, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നടത്തണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവേശപൂർവ്വം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കണം, ഈ യോഹന്നാൻ സാറിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് appeal was dismissed, delivery may be ordered. ആദ്യമേ വിളിച്ചു, ഡെലിവറി കേസായത്. ഉടനെ യോഹന്നാൻ സാറിനും സങ്കടം. സാർ പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ പയസ് കുര്യാക്കോസ്, ഡെലിവറി കനോട്ട് ബി ഓർഡേഡ്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ പറയണേ, നമ്മൾ പറയണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡെലിവറി ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന മുനിസിപ്പാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഏരിയ ഹാസ് ബീൻ നോട്ടിഫൈഡ്, ദി എറണാകുളം മുനിസിപ്പ് myself has been notified as the rent control court for the area. വളന്തിരുത്തി ഒരു വലിയ പഴയ സ്ഥലമാണ്. ജാക്കബൈറ്റ്സിന്റെ ഓർത്തഡോക്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. പഴയ പള്ളി കേസുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം. പുള്ളി പറഞ്ഞു, നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അതാണ് ഈ നോട്ട് ടു സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻ or non-obstanding clause, anything contained in any other law or contract, a tenant shall not be evicted, whether in execution of a decree or otherwise. Even in execution of a decree, tenant cannot be evicted in a rent control area except in accordance with the provisions of this act. പിന്നെ rent control കോർട്ടിൽ പോകണം, അവന്റെ ഗ്രൗണ്ട്സ് തെളിയിക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് രണ്ട് പ്രൊവൈസോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പ്രൊവൈസോ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് പ്രൊവൈസോയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ആദ്യത്തെ പ്രൊവൈസോ അത് സർക്കാർ സ്വയം രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. Provided that nothing contained in this section shall apply to a tenant whose landlord is a state government or central government or other public authority notified under the act. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പോകണ്ട, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കെട്ടിടമാണെങ്കിൽ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പോകണ്ട. ദെൻ അതർ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയുടെ കെട്ടിടം ഈ ആക്ട് പ്രകാരം 11(1) പ്രകാരം നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വല്ല പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയുടെ കെട്ടിടമാണെങ്കിലും റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പോകണ്ട, നമുക്ക് മറ്റേ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. അന്നത്തെ ജനറൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TP ആക്ട് ആണ്. അതായത് TP ആക്ടിന്റെ 106 അനുസരിച്ച് നോട്ടീസ് അയച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എവിക്ട് ചെയ്യും. അതിന് ഗ്രൗണ്ട്സ് തെളിയിക്കേണ്ട, അതാണ് അതിന്റെ സൗകര്യം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈസോ ടു 11(1) അതാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ ടു 11(1) ഞാൻ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ റെന്റ് കൺട്രോൾ ലോയിലെ കേസ് ലോയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. കേസ് ലോ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. കേസ് ലോ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ ആക്ട് വാസ്തവത്തിൽ ലെജിസ്ലേച്ചറുകൾ, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഓരോ റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്റ്റാണ്. ഈ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ടുകൾ പ്രൊമൾഗേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ടെനൻസിന്റെ ഒരു വെൽഫെയർ കരുതിയിട്ടാണ്. അതർവൈസ് ടെനന്റിന് വെൽഫെയർ ഇല്ലല്ലോ. അതർ ആക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എനി ടെനന്റ് ക്യാൻ ബി എവിക്റ്റഡ് അണ്ടർ ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോ, ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് അനുസരിച്ച്. ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ടെനന്റ് ഷുഡ് ബി എവിക്റ്റഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ലോർഡ് എന്ന് വരുത്താനാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇതിലെ ഈ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ നോക്കണം.
ഇപ്പോൾ കേസ് ലോ വന്ന് ഈ ലെജിസ്ലേഷൻ ഒരു പ്രോ ലാൻഡ് ലോർഡാക്കി മാറ്റിയോ? ഈ കോടതികൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോ ലാൻഡ് ലോർഡാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം വരും. ഞാൻ മുമ്പ് ആദ്യകാലത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. അന്ന് ഈ മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ കോട്ടയത്തെ പോലെ വക്കീലന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ചെറിയ ഇപ്പോൾ കൊയിലാണ്ടി ബാർ അസോസിയേഷനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ റെന്റ് കൺട്രോൾ ലോയിൽ ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ബാറിന്റെ വക്കീലന്മാരെ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവർ മെർച്ചൻസ് യൂണിയനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വക്കീലന്മാരെയൊക്കെ കൂടുതൽ കച്ചവടക്കാർ വന്നിരിക്കും. എന്നിട്ട് അവര് ചിലരെന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സാറേ സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമമല്ലേ, പക്ഷെ കോടതി ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വാടകക്കാർക്ക് എതിരാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ കേസിലോ എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെന്ന്. ഏതാണെങ്കിലും ഈ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ ടെനന്റുകൾ, ഈ പല ടെനൻസ് എന്താ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളുടെയൊക്കെ ടെനൻസ് വരുമ്പോൾ പറയും ഇത് ഗ്രൗണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത് അനുവദിക്കോ ഇല്ലയോ പറയും. ഞാൻ പറയും ഇത് ഫൈനലി നിങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരും കേട്ടോ, എവിക്ഷൻ ഓർഡർ ആവും കേട്ടോ. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, സാറേ സമയം കിട്ടിയാലേ കുറെ സമയമൊക്കെ കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കണത് അപ്പീലുണ്ട്, അപ്പീൽ കഴിഞ്ഞാൽ റിവിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ടയർ ലിറ്റിഗേഷൻ. പല കേസുകളും കണ്ടൻഷ്യസ് മാറ്റേഴ്സിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലും പോകും. അപ്പോൾ 4 ടയർ ആവും. ഏതാണെങ്കിലും 3 ടയറിൽ തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും കണ്ടൻഷ്യസ് ആയിട്ട് വരുന്ന റെന്റ് കൺട്രോൾ മാറ്റേഴ്സിലെല്ലാം 3 ടയർ പോകും. അതായത് കോട്ടയത്താണ് റെന്റ് കൺട്രോൾ കോർട്ട്, കോട്ടയത്തെ അപ്പലറ്റ് അതോറിറ്റി, അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതിയിലെ റിവിഷൻ കോടതി. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സമയം കിട്ടും? ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കിട്ടൂലല്ലോ, കുറച്ച് സമയം കിട്ടും. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടൈം ഫ്രെയിമിലൊന്നും ആരും തീർക്കുന്നില്ല കേസ്, കിട്ടും. നിങ്ങൾ 2-3 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും കിട്ടുകയില്ല. ടെനൻസിന് പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് പറയും. കാരണം അവർ ഭയങ്കരമായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവർക്ക് ഓരോ മാസം നീണ്ടു കിട്ടുമ്പോഴും അവർ അതനുസരിച്ച് മതി. ഇവന് ഉടമസ്ഥന് കൊടുക്കുന്ന വാടക എന്ന് പറയുന്ന നിസ്സാര വാടകയായിരിക്കണം. ഐസക് നൈനാൻ കേസൊക്കെ കോട്ടയത്തു നിന്ന് വന്ന കേസാ. പാവം ഐസക് നൈനാൻ, ഞാനിത് ഓർക്കട്ടെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഐസക് നൈനാന് അങ്ങേരുടെ കെട്ടിടത്തിന് 50 രൂപ വാടക കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങേരുടെ ടെനന്റ് 5000, 10000 രൂപ, 20,000 രൂപയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ ലാഭം. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തർക്കങ്ങൾ എടുക്കും. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജെന്യുവൻ അല്ലാത്ത തർക്കങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് ഈ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോയിൽ വരുന്നു. സമയം കിട്ടാനുള്ള നല്ല പരിപാടിയാണ്. നിങ്ങളിത് എടുക്കാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാവുള്ളൂ. ഇത് എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ടെനന്റിന് അവൈലബിൾ ആയ ഒരു കണ്ടൻഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് വേർ ദ ടെനന്റ് ഡിനൈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ലോർഡ്, ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയും ഈ ടൈറ്റിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊപ്രൈറ്ററി ടൈറ്റിൽ അല്ല, മറിച്ച് ഈ ലാൻഡ് ലോർഡ് ടെനന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് എൻടൈറ്റിൽമെന്റ് ടു റിസീവ് റെന്റ് ആണ്. അത് ടെനന്റ് ഡിനൈ ചെയ്താൽ, ഓർ ക്ലെയിംസ് റൈറ്റ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ടെനൻസി, ഇനി അവനൊരു പക്ഷേ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ലോർഡ് ഡിനൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിനൈ ചെയ്യാതെ ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൺസീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പറയും ഐ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ടെനൻസി. പെർമനന്റ് ടെനൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസിഷനിൽ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെർമനന്റ് ടെനൻസിയുടെ ക്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രം എവിക്ഷൻ ഓർഡറാണ്. ഒരിക്കലും ഇതിനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലെയിമാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ടെനൻസി. ആ ക്ലെയിം റേസ് ചെയ്താൽ ലാൻഡ് ലോർഡിന് റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതിക്ക് ഉടനെ കേസുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയല്ല. റെന്റ് കൺട്രോൾ കോർട്ട് ഷാൽ ഡിസൈഡ്. റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതി ആ പ്രിലിമിനറി പോയിന്റ് ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. ഏത് പ്രിലിമിനറി പോയിന്റ്? എന്താണ്? വെദർ ദ ഡിനയൽ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ബൈ ദ ലാൻഡ് ലോർഡ് ഈസ് ബോണഫൈഡ് ആൻഡ് ഓർ വെദർ ദ ക്ലെയിം ഓഫ് പെർമനന്റ് ടെനൻസി മെയ്ഡ് ബൈ ദ ടെനന്റ് ഈസ് ബോണഫൈഡ്. അപ്പൊ ആ ഡിനയലോ ആ ക്ലെയിമോ അത് ബോണഫൈഡ് ആണോ എന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കണം? ഈ റെന്റ് കൺട്രോൾ കോർട്ട് തീരുമാനിക്കണം. ആദ്യം അത് തീരുമാനിക്കണം. അപ്പൊ അത് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എവിഡൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നേക്കും. ഓറൽ എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിലും, ഓറൽ എവിഡൻസ് അധികം എൻകറേജ് ചെയ്ത് കാണാറില്ല. പക്ഷെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ടെനന്റിന്റെ കയ്യിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കിട്ടിക്കൂടായികയില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയണം. എന്നിട്ട് കോർട്ട് വിൽ എൻ്റർ എ ഫൈൻഡിങ് ഫസ്റ്റ്. ഇത് ബോണഫൈഡി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം ബോണഫൈഡി ആണോ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഈ ഡിനയൽ ബോണഫൈഡി ആണെന്ന് വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം ഓഫ് പെർമനന്റ് ടെനൻസി ബോണഫൈഡി ആണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ
പിന്നെ ഈ റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതി ഇത് മാറ്റി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതി എന്ത് ചെയ്യണം? റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതി പാർട്ടീസിനെ സിവിൽ കോർട്ടിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യണം. അവരെ സിവിൽ കോടതിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അവർ സിവിൽ കോടതിയിൽ ചെന്ന് സൂട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സിവിൽ കോടതിയിൽ പോകണം നല്ലതാണല്ലോ, ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയല്ല. ഈ റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതിയിലാണല്ലോ ലാൻഡ് ലോർഡ് വന്നത്. ലാൻഡ് ലോർഡ് റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതിയിൽ വന്നത് ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡ് ടെനന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ, ഇവൻ എൻ്റെ ടെനന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് ലോർഡിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഡിനൈ ചെയ്ത ഡിനയൽ ബോണഫൈഡി ആണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം ഓഫ് പെർമനന്റ് ടെനൻസി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ബോണഫൈഡി ആണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോഴും സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴും എവിക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് അതർ സൂട്ട്സ് അണ്ടർ ദി കമ്മിങ് അണ്ടർ ദി TP ആക്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട്, ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. ഇവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ഈ റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ടിലെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അതായത് അതാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതിന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് എ ഫൈൻഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഇഫക്റ്റ്, ഫൈൻഡിംഗ് ടു ദ ഇഫക്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡിനയൽ ഈസ് ബോണഫൈഡി or the claim is bona fide, landlord shall be entitled to sue for eviction of the tenant in a civil court, and such a civil court may pass a decree for eviction on any of the grounds mentioned in this section. അവിടെയും ഗ്രൗണ്ട്സ് വേണമെന്നാ പറയണേ. അവിടെയും ഗ്രൗണ്ട്സ് വേണമല്ലോ. എനിക്ക് അടുത്ത നാൾ വരെ ഇതൊരു അനീതിയാണല്ലോ. കാരണം ഡിനയൽ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ബോണഫൈഡി ആണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു, എന്നെ ലാൻഡ് ലോർഡിനെ സിവിൽ കോർട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. സിവിൽ കോർട്ടിൽ അവൻ സൂട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, RCP അല്ല. എന്നിട്ട് ആ സൂട്ടിൽ RCPയിലെ ഗ്രൗണ്ട്സ് തെളിയിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നീതി അല്ലല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയിരുന്നു. എന്നാൽ കേസ് ലോ കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിലും ഒരു നീതി ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെനന്റിനെതിരെ ഗ്രൗണ്ട് തെളിയിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിലും നീതിയുണ്ടെന്ന് അത് നമുക്ക് അപ്പം നോക്കാം. ഏതാണെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് തെളിയിക്കണം. ഗ്രൗണ്ട് തെളിയിച്ചാലേ അവനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡിഗ്രി കൊടുക്കട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അതെങ്ങനെ? ഇനി നമ്മൾ 11(2) മുതൽ ആണ് നമ്മുടെ എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ടുകളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. 11(2) ആണ് ആദ്യത്തെ എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ട്. ഈ എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ടിനെ നമ്മൾ arrears of rent, the ground of arrears of rent, വാടക കുടിശ്ശിക എന്ന ഗ്രൗണ്ടാണ് എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 11(2)ൽ എയും ബി, എ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എയും ബിയും സിയും ഉണ്ട്. അതെ, എയും ബിയും സിയും ഉണ്ട്. എ വേറൊന്നുമില്ല, ലാൻഡ് ലോർഡ് ഹു സീക്സ് ടു എവിക്ട് ഹിസ് ടെനന്റ് ഷാൽ അപ്ലൈ ടു ദ റെന്റ് കൺട്രോൾ ഫോർ എ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ബിഹാഫ്. അത് എ. ബി കേൾക്കുക. ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. ഈ arrears of rent എന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും കേസുകളിലൊക്കെ arrears of rent വരും. ഈ കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ലാൻഡ് ലോർഡ് ടെനന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രെയിൻഡ് ആകുന്നത് തന്നെ മിക്കവാറും ഈ ടെനന്റ് ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഞാനൊരു ലാൻഡ് ലോർഡ് ആയിരുന്നയാളാണ്, ഇപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോർഡാണെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടെനന്റും ആയിരുന്നയാളാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ തൃപ്പൂണിത്തുറ ടൗണിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ 6 വർഷത്തോളം ഞാനൊരു വാടക കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ടെനന്റും ആയിരുന്നു. ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു. എനിക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും ഫീലിങ്സ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം റിലേഷൻഷിപ്പ് മോശമാവുന്നത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡ് ലോർഡ് ചോദിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഞാൻ ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുന്നവരും ഞാൻ പറയും അയാൾ സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ LCT ബോർഡായിരുന്നു. ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, സാറേ എനിക്ക് ഇപ്പം ഉടനെ മാറാനൊക്കെയല്ല, എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെ, എന്നെ വക്കീലെന്ന് പറയും. വക്കീലെ ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത്ര രൂപ വെച്ച് മാസം കൂട്ടാം. അത് വക്കീലിൻ്റെ ഇഷ്ടം, കൂട്ടണ്ടെന്ന് വേണ്ടി പറയും. അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കൂട്ടി കൊടുക്കും, ഇങ്ങോട്ട് പറയാതെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്യരുത്. ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് വക്കീലന്മാരുടെ കേന്ദ്രമാണല്ലോ. വക്കീലന്മാരുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹൈക്കോടതിയാണ്. ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചില വക്കീലന്മാരുടെ ഒറിജിനലി കോട്ടയം ജില്ലക്കാരനായ ഒരു പ്രമുഖ വക്കീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല വക്കീലന്മാരുടെയും പെരുമാറ്റം നിമിത്തം, അതായത് വാടക കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാത്ത പെരുമാറ്റം നിമിത്തം എറണാകുളത്ത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ വക്കീലന്മാർക്ക് കെട്ടിടങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടാതെ വന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഐ ആം ഹാപ്പി ടു ഇൻഫോം യു, ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി. ഇപ്പോൾ വക്കീലന്മാർക്ക് വാടകയ്ക്ക് കെട്ടിടം കിട്ടാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ കെട്ടിടങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഐ ഫൈൻഡ് ഈസ് വക്കീലന്മാരെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വാടക കൊടുക്കും, പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കും. അത് കാര്യം മനസ്സിലായി. കാരണം റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രെയിൻഡ് ആകാതിരിക്കാനുള്ള പണി അതാണ്.
അപ്പോൾ വാടക കുടിശ്ശിക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാടക കുടിശ്ശിക ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? If the rent control court, after giving the tenant a reasonable opportunity of showing cause against the application, is satisfied that tenant has not paid or tendered the rent due by him in respect to the building within 15 days after the expiry of the time fixed in the agreement of tenancy with his landlord, or in the absence of any such agreement by the last day of the month next following for which rent is payable, it shall make an order directing that landlord tenant to put the landlord in possession of the building, and if it is not so satisfied, shall make an order rejecting the application. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൊവൈസോയും കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ബിക്കോസ് പ്രൊവൈസോയിലാണ് നോട്ടീസ് അയക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് 2 എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ടിനെ നോട്ടീസ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ്. ഒന്ന്, അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലെ എവിക്ഷൻ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചേ പറ്റൂ, മാൻഡേറ്ററി ആണ്. അപ്പോൾ ആ നോട്ടീസിനെ പറ്റി എന്താ പറയണേ നോക്കാം. Provided that an application under this subsection shall be made only if landlord has sent a registered notice to the tenant intimating the default. Registered notice to the tenant intimating the default. ഡിഫോൾട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചാൽ മതി, ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണ്ട. പലരും നമ്മൾ വക്കീൽമാർ നോട്ടീസ് അയക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും, ഇത്ര മാസം മുതൽ വാടക കുടിശ്ശികയായിരിക്കുന്നു, ആ വാടക കുടിശ്ശിക പലിശ സഹിതം തരണം. പിന്നെ വക്കീലിനാണ് നോട്ടീസ് അയക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാർജ്, വക്കീൽ നോട്ടീസിൻ്റെ ചാർജായ ഇത്ര രൂപ സഹിതം നീ ഉടമസ്ഥന് കൊടുക്കണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണല്ലോ, ആ ത്രെട്ടാണല്ലോ നോട്ടീസുകളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് വേണ്ട, ഇൻറ്റിമേറ്റിംഗ് ദ ഡിഫോൾട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് നോട്ടീസ് അയച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ചുമതലയാണ്, ഇൻറ്റിമേഷൻ കിട്ടിയാൽ അവൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഈ ഡിഫോൾട്ട് റെന്റ് പേ ചെയ്യാൻ. And the tenant has failed to pay or tender the rent together with, റെന്റും കൊടുക്കണം, together with interest at 6% per annum, interest at 6% per annum, and postal charges incurred in the sending the notice. അപ്പോൾ പോസ്റ്റൽ ചാർജസ് കിട്ടാൻ, പോസ്റ്റൽ ചാർജസ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ RCP കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെന്റും പോസ്റ്റൽ ചാർജസും കൊടുത്താൽ പിന്നെ കഴിയാൻ പറ്റില്ല. വക്കീൽ അയച്ച നോട്ടീസിൽ എൻ്റെ ഫീസ് 1000 രൂപ കൂടെ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവനെ വിവരമുള്ളവൻ, കാര്യം അറിയാവുന്നവനാണ്, 1000 കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ തരും. കുടിശ്ശിക വാടകയും ഈ 6% ഇൻട്രസ്റ്റും മാത്രം അയച്ചാലും അവനെതിരെ എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ട് 11(2)B അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. അപ്പം അതാണ്. ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടി പറയും. ഈ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെന്റിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഈ എവിക്ഷൻ ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു 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 ആബ്സല്യൂട്ട് എവിക്ഷൻ ഓർഡർ അല്ല എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആബ്സല്യൂട്ട് എവിക്ഷൻ ഓർഡർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ആബ്സല്യൂട്ട് എവിക്ഷൻ ഓർഡർ അല്ല എന്ന് പറയും. മറ്റെല്ലാ എവിക്ഷൻ ഓർഡറും ആബ്സല്യൂട്ട് എവിക്ഷൻ ഓർഡറാണ്. ഇത് ആബ്സല്യൂട്ട് എവിക്ഷൻ ഓർഡർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ആൻ എവിക്ഷൻ ഓർഡർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി വെക്കേറ്റഡ്, വിച്ച് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കേറ്റഡ് ഇഫ് the arrears found by the rent control court and interest is paid or deposited within the period mentioned in the order. അതാണ് പറയുന്നത്. C. The order of the rent control court directing the tenant to put the landlord in possession of the building shall not be executed before the expiry of 1 month from the date of such order or such further period as the rent control court may. So date of 1 month from the order, അല്ലെങ്കിൽ rent control court may in its discretion allow such further period. ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ. വലിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ, ഒരു 10,000 കണക്കിന് രൂപയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതി പോട്ടെ, ഒരു മാസത്തിന് പകരം ഇരിക്കട്ടെ ഒരു 1.5 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. If the tenant deposit the arrears of rent with interest and cost of the proceeding, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഓർഡർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീഡിങ്ങും വേണം. പ്രൊസീഡിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, അതായത് റെന്റ് കൺട്രോൾ പെറ്റീഷനിൽ ഈ ലാൻഡ് ലോർഡ് പെറ്റീഷണർ ഇൻകർ ചെയ്ത കോസ്റ്റ്, അതായത് RCPയിൽ അവന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അതിൽ വക്കീൽ ഫീസ് വരും. അതിൽ വക്കീൽ ഫീസും വരും. കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് മെമ്മോയിൽ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചതിൻ്റെ ഫീസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു പക്ഷേ ഈ റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതി സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വരും. അങ്ങനെ ഫുൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടണം. കോസ്റ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും അരിയേഴ്സും കെട്ടിയാൽ വിതിൻ 1 മന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ പീരീഡ് ആസ് കോർട്ട് മേ അലൗ, കോടതി അത് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, എവിക്ഷൻ ഓർഡർ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യണം.
So, the eviction orders under 11(2)(b) or on the ground of arrears of rent alone are said to be provisional eviction orders because they are liable to be vacated on deposit of arrears of rent, interest and cost. അതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതെന്നാ പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാരണത്താൽ തന്നെ അബ്സല്യൂട്ട് എവിക്ഷൻ ഓർഡർ പാസ്സാക്കാൻ റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതിക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അബ്സല്യൂട്ട് എവിക്ഷൻ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെന്റ്, ഡിഫോൾട്ട് ഓഫ് ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് റെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന കാരണത്താൽ തന്നെ, ആ ഒരേ ഒരു കാരണത്താൽ അബ്സല്യൂട്ട് എവിക്ഷൻ ഓർഡർ പാസ്സാക്കാൻ റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതിക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മുടെ ആക്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പിള്ളേർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവോ? പിള്ളേരാരും ഈ ആക്ട് നോക്കിയിട്ടില്ലേ? ചെറിയൊരു ആക്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി, ഞാൻ കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബുക്ക് കണ്ടില്ലേ? ബുക്കില് ഇതിൽ ആക്ടും റൂൾസും എല്ലാം കൂടി ഇത്രയും പേജേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം കൂടി 64 പേജേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ആക്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണെന്നറിയാവോ? കേരളത്തിന്റെ മിക്കവാറും ഇപ്പോ കേരളത്തിന്റെ 97-98% ഏരിയയും റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്കി. കമേഴ്ഷ്യൽ കോട്ടയമൊക്കെ ടൗൺ ആണല്ലോ, ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ലിറ്റിഗേഷൻ കൂടിക്കൂടി. അല്ലാണ്ട് പഴയ മോഡല് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടി സൂട്ട്സോ എവിക്ഷൻ സൂട്ട് മറ്റേ തരത്തിൽ ഇൻജങ്ഷൻ സൂട്ട്സ് ഒക്കെ കുറയുക. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ കുറയണില്ല. റെന്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, കോൺട്രാക്ട് റെന്റ് കൂടുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ഈ ആക്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ ഈ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഇത്രയെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചത് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ, അധികമൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന സെക്ഷൻ അങ്ങനെ ഈ സെക്ഷൻ 11 ആണല്ലോ മെയിൻ സെക്ഷൻ എവിക്ഷന്റെ. പിന്നെ സെക്ഷൻ 5 ഉണ്ട്. സെക്ഷൻ 5 ഒക്കെ ഐസക് നൈനാനിലും എഡ്ഗർ ഫെറൂസിലും ഒക്കെ കൂടെ സെക്ഷൻ 5 നമ്മൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി 5(1) മാത്രമേ ഇപ്പോ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കളഞ്ഞു നമ്മള്. പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും. ഏതാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് എവിക്ഷൻ? ആ സെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായില്ല? ഞാനിതിങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണത് വെറുതെ വന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടക്ഷോഭം നടത്തി പോകാനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാവണമെന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തില്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത്, നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഉച്ച സമയം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല സജ്ജിച്ചിരിക്കും പിള്ളേർക്ക്. പോട്ടെ. അപ്പൊ 11(2) നമ്മൾ കണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് 11(2)യുടെ എയും ബിയും സിയും കണ്ടു. അപ്പൊ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് റെന്റിന്റെ മെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ 11(3)ലേക്ക് വരുന്നു. ഈ 11(3) ഗ്രൗണ്ടിനെ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഓൺ ഓക്യുപ്പേഷൻ എന്ന് പറയും. ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഓൺ ഓക്യുപ്പേഷൻ, അതായത് landlord seeking eviction on the ground that the landlord needs possession of the building in the possession of the tenant for his own occupation or for occupation by a member of his family dependent on him. അതാണ് ഈ ഓൺ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഗ്രൗണ്ട്. ഓൺ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് 11(3). നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ 11(3)ലും നമ്മൾ നോക്കണം, 4 പ്രൊവൈസോസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 11(3)ൽ 4 പ്രൊവൈസോ ഉണ്ട്. മെയിൻ സെക്ഷൻ ഞാൻ വായിക്കാം. 11(3) A landlord may apply to the rent control court for an order directing the tenant to put the landlord in possession of the building if he bona fide needs the building for his own occupation or for the occupation by any member of his family dependent on him. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. എന്നിട്ട് പ്രൊവൈസോകൾ, 4 പ്രൊവൈസോകൾ. ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈസോ എന്താണ്? Provided that, first proviso, 11(3) first proviso, provided that the rent control court shall not give any such direction if the landlord has another building of his own in his possession in the same city, town or village, except where the rent control court is satisfied that for special reasons in any particular case it will be just and proper to do so. അതായത് ഇഫ് ദ ലാൻഡ് ലോർഡ് ഈസ് ഹാവിങ്, ലാൻഡ് ലോർഡ് തനിക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്, തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലേ വന്നിരിക്കണേ. അപ്പൊ സപ്പോസ് ദി ടെനന്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് സെയിം സിറ്റി, ടൗൺ ഓർ വില്ലേജിൽ, കോട്ടയം തന്നെ എടുക്കുക. കോട്ടയം ആണെങ്കിൽ സെയിം ടൗൺ, ഈ കോട്ടയം ടൗണിലുള്ള ഒരു RCP 11(3)ൽ ലാൻഡ് വന്നിരിക്കണം. ടെനന്റ് പറയാണ്, നോ, ഹി കനോട്ട് ബി ഗിവൺ ബിക്കോസ് ദ പെറ്റീഷൻ ഈസ് ലയബിൾ ടു ഫെയിൽ അണ്ടർ ദി ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈസോ ബിക്കോസ് ദ ലാൻഡ് ലോർഡ് ഈസ് ഹാവിംഗ് അനദർ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ഇൻ ഹിസ് പൊസഷൻ. അയാളുടെ സ്വന്തമായിരിക്കണം.
ബിൽഡിംഗ് അയാൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ബിൽഡിംഗ് ആവരുത്. അയാളുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് അയാളുടെ പൊസഷനിലും ആയിരിക്കണം. വേക്കൻ്റ് ആയ ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കണം, ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒഴിപ്പിക്കാം, പ്രൊവൈഡഡ് that it may be proper if the Reconstruction court is satisfied that for special reasons in any particular case it will be just and proper to do so. അപ്പോഴും ലാൻഡ്ലോർഡിന് കോടതിയെ സ്പെഷ്യൽ റീഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താം. കോടതിയോട് പറയാം, അവൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ്, എനിക്കിങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു കെട്ടിടം അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനീ പറയുന്ന നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇവനിരിക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടം തന്നെ വേണം, അത് കിട്ടിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, എൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കച്ചവടം നടത്താൻ, ആ ബിസിനസ് നടത്താൻ അത് പോരാ. അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അത് അങ്ങനെ വരുമല്ലോ. അതിന് കുറച്ച് ഏരിയ വേണ്ടതായിരിക്കാം, കുറച്ച് സ്പേസ് വേണ്ടതായിരിക്കാം, മനസ്സിലായില്ലേ? കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്ഥലം വേണ്ടതായിരിക്കാം, മറ്റതൊരു ചെറിയ മുറിയായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റീസൺസ് ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ റീസൺസ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ലോർഡ് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ കോടതി പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ that the landlord is having another building of his own in his possession. പക്ഷേ 11(3) ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിസോ ഞാനിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, because there are special reasons justifying eviction order against this particular tenant എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 11(3) ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിസോ കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ 11(3) സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ, ഈ 11(3) സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ ഒരുപാട് ലിറ്റിഗേഷന് വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവൈസോ ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ. ഈ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് ഒരു കമേർഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ്, അതായത് ട്രേഡ് ഓർ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് വരുന്നത്. അത്തരം കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും. ഞാൻ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പ്രൊവൈഡഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് Reconstruction court shall not give any direction to a tenant to put the landlord in possession. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ബോണഫൈഡ് ആണ് നീഡെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്താലും ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയണേ. എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് such a tenant is depending for his livelihood mainly on the income derived from any trade or business carried on in such building. അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോയ്ക്ക് 2 ലിമ്പുണ്ട്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ലിമ്പ് എന്താണ്? ഇഫ് ദ ടെനന്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഫോർ ഹിസ് ലൈവ്ലിഹുഡ് മെയിൻലി ഓൺ ദ ഇൻകം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എനി ട്രേഡ് ഓർ ബിസിനസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ ഇൻ സച്ച് ബിൽഡിംഗ്. അവന്റെ ജീവസന്ധാരണത്തിന് മുഖ്യമായിട്ടും ഇവിടെ ഇവൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രേഡിലോ ബിസിനസ്സിനെയോ ആണ് ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ലിമ്പ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, ഫസ്റ്റ് ലിമ്പ് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല, മറ്റതും കൂടെ കിട്ടണം. ആൻഡ് there is no other suitable building available in the locality for such a person to carry on such a trade or business. അതും പോരാ, other suitable buildings should not be available in the locality for this man to carry on such thing. അവന് മാറാനായിട്ട് വേറൊരു കെട്ടിടവും ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇത് രണ്ടും കൂടി, ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ലിംബ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേസ് ലോ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2 ലിംബ്സും കൺജങ്ക്റ്റീവ് ആണ്. അത് കൺജങ്ക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അതായത് ഇത് he must have been dependent mainly on the income derived for his livelihood on the income derived from the business carried on here. Secondly, other suitable buildings should not be available to the tenant for him to shift the business. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ഈ 2 ലിംബും ഇത് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ടെനന്റിനാണ്. ഈ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോടെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കും, അത് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഫലത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ കേസ് ലോയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് മുഴുവനും നമ്മുടെ കോടതികളുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലൂടെ അതൊക്കെ ടെനന്റിന് വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ 2 ലിംബുണ്ട് സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോക്ക്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്താണ് തേർഡ് പ്രൊവൈസോ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് തേർഡ് പ്രൊവൈസോ? 11(3) തേർഡ് പ്രൊവൈസോ ആണ്. അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ലീസ് ഡീഡിൽ 1 വർഷക്കാലം
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 വർഷക്കാലം 3 വർഷക്കാലം എന്ന പീരീഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ തേർഡ് പ്രൊവൈസോ പറയുന്നത് ഇഫ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കേസാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ആ ടെനന്റിനെ വെച്ചോണ്ട് തന്നെ, ആ ടെനന്റിനെ അവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡ് ലോഡ് സഹി കെട്ടിട്ട് ലാൻഡ് ലോഡ് കെട്ടിടം വേറൊരാൾക്ക് വിൽക്കുന്നു. ലാൻഡ് ലോഡിന് അയാളുടെ മകളെ കെട്ടിച്ചയക്കണം, വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഈ വാടകക്കാരനെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വിലയ്ക്ക് ഒരാൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വേറെ സോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾ വിറ്റു. വിറ്റവന്റെ വിചാരം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബോണോഫൈഡിന് അവനൊരു അത്യാവശ്യം വ്യവഹാരിയൊക്കെയാണ്, അവൻ ഉടനെ തന്നെ RCP കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടപ്പില്ല. കാരണം അത് ട്രാൻസ്ഫർ ഇന്റർവൈവേഴ്സ് ആണല്ലോ, ഒരു സെയിൽ ഡീഡാണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഇന്റർവൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ പേർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സെയിൽ ഡീഡ്, ഗിഫ്റ്റ് ഡീഡ്, സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ്, ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇന്റർവൈവേഴ്സ് ആണ്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡാണെങ്കിൽ അങ്ങനല്ല. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇന്റർവൈവേഴ്സ് അല്ല. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടവകാശികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓഹരി തിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫർ ഇന്റർവൈവേഴ്സ് പ്രകാരം ഉടമസ്ഥാവകാശം കിട്ടിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 11(3) കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലീസ് ഡീഡിന്റെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ലീസ് ഡീഡിന്റെ പീരീഡ് എന്നല്ല, അങ്ങനെയല്ല, ലീസ് ഡീഡിന്റെ പീരീഡ് എന്നല്ല, ലീസ് ഡീഡിലെ പീരീഡിനെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്. അതായത് അയാളുടെ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഡീഡിന്റെ അന്ന് മുതൽ 1 വർഷം. ലീസ് ഡീഡിൽ പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും പറ്റിയല്ല എന്നുള്ളതിന് വേറെ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. 11(9) ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം. ഇത് ലീസ് ഡീഡിലെ പീരീഡ് അല്ല. ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഇന്റർവൈവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ 1 കൊല്ലത്തെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ്. 1 കൊല്ലത്തേക്ക് പറ്റില്ല, 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലാവാം ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ അത് 11(3)ക്ക് മാത്രമാണ്. 11(3)ക്ക് മാത്രമാണ് അത്. 11(3) അല്ലാതെ മറ്റ് ഗ്രൗണ്ടുകൾക്ക് ഈ തേർഡ് പ്രൊവൈസോ ബാധകമല്ല. അപ്പോൾ വാടക കുടിശ്ശിക, ഒരു 10 കൊല്ലത്തെ വാടക കുടിശ്ശിക ഉണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം കൊടുക്കാം, മേടിക്കണതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം കൊടുക്കാം, നോട്ടീസ് അയക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഫോർത്ത് പ്രൊവൈസോ? 11(3)യുടെ ഫോർത്ത് പ്രൊവൈസോ അതെന്താണ്? 11(3)യുടെ ഫോർത്ത് പ്രൊവൈസോ പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡഡ് ഫർദർ ദാൻ if a landlord after obtaining an order to be put in possession transfers his rights in respect to the building to another person, the transferee shall not. അപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ് ലോഡ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് എവിക്ഷൻ, അയാൾ റെന്റ് കൺട്രോൾ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു, ട്രയൽ നടത്തി, വിസ്തരിച്ചു, അയാൾക്ക് റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതി ഒരു എവിക്ഷൻ ഓർഡർ കൊടുത്തു. എവിക്ഷൻ ഓർഡർ കൊടുത്തു. ആഫ്റ്റർ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ആൻ ഓർഡർ ടു ബി പുട്ട് ഇൻ പൊസഷൻ, അങ്ങനെ എവിക്ഷൻ ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അയാൾക്ക് പൈസയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന പോലെ അർജിങ് പ്രസ്സിങ് ഫാമിലി നെസസിറ്റി ആണ്. മകളുടെ കല്യാണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൈഫിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകണം, നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ എവിക്ഷൻ ഓർഡറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കിട്ടിയ എവിക്ഷൻ ഓർഡർ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവൻ വിചാരിക്കും, പിന്നെ ലാൻഡ് ലോഡ് വിചാരിക്കും, മേടിക്കുന്നവൻ വിചാരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ സുഖമാണല്ലോ, എവിക്ഷൻ ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. അത് പറ്റില്ല. 11(3) അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എവിക്ഷൻ ഓർഡർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോർത്ത് പ്രൊവൈസോ കയറി വരും. Provided further that if a landlord after obtaining an order to be put in possession transfers his rights in respect to the building to another person, transferee shall not be entitled to be put in possession unless he proves that he bona fide needs the building for his own occupation or for the occupation by any member of his family dependent on him. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ബോണഫൈഡ് ഒക്കെ വേറെ തെളിയിക്കണം. അയാൾക്ക് എല്ലാം ഹി വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ഡി നോവോ വേണ്ടി വരും. എവിക്ഷൻ ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് കക്ഷിചേർന്ന് നടത്താമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. അപ്പം അങ്ങനെ 4 പ്രൊവൈസോകളും നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ ഓരോ പ്രൊവൈസോകളിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് കേസ് ലോ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈസോയിലും സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോയിലും ധാരാളം കേസ് ലോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ 11(4) വരുന്നത്. 11(4)ന്റെ പ്രത്യേകത, 11(4)ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ടുകൾ പറയുന്ന ഒരു സബ്സെക്ഷനാണ് 11(4). 11(4) 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്. 5 എവിക്ഷൻ ഓർഡേഴ്സ് 1 2 3 4 5 5 സെപ്പറേറ്റ് എവിക്ഷൻ ഓർഡേഴ്സ് ഈ 11(4)ൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 11(4) നോക്കാം. 11(4)ലെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? 11(4)(1). 11(4)(1) എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് 1, അത് നമ്മൾ പൊതുവെ സബ്ലെറ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്,
സബ്ലെറ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന, സബ്ലെറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല, അൺഓതറൈസ്ഡ് സബ്ലെറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫറോ, ഉടമസ്ഥൻ്റെ അനുവാദമില്ലാത്ത കീഴ്വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ വേറൊരാൾക്ക് റൈറ്റ്സ് അണ്ടർ ദ ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാളെ കയറി പ്രവേശിപ്പിക്കുക. സബ് ലീസ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡ് ടെനന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ടെനന്റും സബ് ടെനന്റുമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണം. എന്നാൽ അത് തെളിയിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടെനന്റ് അല്ലാതെ വേറൊരുത്തൻ അവിടെ കയറി ഇരിക്കുന്നു, അവിടെ കയറി താമസിക്കുന്നു, അവിടെ കയറി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ പറയാം ഇതിൽ ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാത്തൊരു ട്രാൻസ്ഫറാണ്. ടെനന്റ് ഹാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഹിസ് റൈറ്റ്സ് അണ്ടർ ദ ലീസ് വിതൗട്ട് മൈ ഓതറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11(4)(1 അപ്ലൈ ചെയ്യും. കേൾക്കൂ. ഇഫ് ദ ടെനന്റ് ആഫ്റ്റർ ദി കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് 2 of 65 without the consent of the landlord transfers his rights under the lease. Transfers his rights under the lease എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല. What is the main right of a lessee under the lease? ഒരു ലീസിന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്താണ് ലീസിന് എടുക്കുന്ന ആളുടെ പ്രധാന അവകാശം? അത് കൈവശം വയ്ക്കുക, അതിൽ ഒന്നുകിൽ താമസിക്കുക, കച്ചവടം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് കൈവശം വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവകാശം. ആ റൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു, വേറൊരാളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. മിക്കവാറും അവിടെയും കാശ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ആരും കൊടുക്കില്ലല്ലോ. പിന്നെ സബ്ലെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കീഴ്വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കലാണ്. അതായത് 1000 രൂപയ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് 3000 രൂപയ്ക്ക് കീഴ്വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ 2000 രൂപ ലാഭം. പലയിടത്തും ഈ ഐസക് നൈനാൻ്റെ കേസിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐസക് നൈനാൻ 50 രൂപ വാടക കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ടെനന്റിന് അവൻ്റെ സബ് ടെനന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനകത്തൊരു വല്ലാത്ത അനീതിയില്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഉടമസ്ഥന് കിട്ടണില്ല, അത് ഉടമസ്ഥന് കിട്ടണേനേക്കാൾ ഉടമസ്ഥന് 50 രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് 5000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 500 രൂപ മേടിക്കണേ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ സബ്ലെറ്റ്, ഈ സബ്ലെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, സബ്ലെറ്റിംഗ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ബിൽഡിംഗ്. ഒരു 10 മുറിയുള്ള പീടികയാണെങ്കിൽ 10 മുറികളുള്ള ഒരു പീടികയിൽ ഒരു മുറിയല്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ടെനന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു മുറി കൊടുത്താലും സബ്ലെറ്റിംഗ് ഓഫ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ്ങും അത് കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്. ഫുൾ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ എവിക്റ്റിംഗ് ദ ഹോൾ ബിൽഡിംഗ്. അങ്ങനെയാണ്. സബ്ലെറ്റിംഗ് ഓഫ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് മതി. അതുപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ടു എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് മതി. ആണെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ എല്ലാം പോകും. അപ്പോൾ സബ്ലെറ്റിങ്ങിന് പോകാതിരിക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, 2 ഗ്രൗണ്ടുകളെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ നോട്ടീസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള റിംഗ് ആൻഡ് റോൾ ആക്ടിൽ എവിക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് നോട്ടീസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള 2 ഗ്രൗണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ബോണഫൈഡ് നീഡിനും ഒക്കെ നോട്ടീസ് അയക്കും. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നോട്ടീസ് അയക്കുമ്പോൾ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആകും. പല ലാൻഡ് ലോഡ്സിനും ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. നല്ല ഡീസൻറ്റ് റെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ സമ്മതിക്കും. അപ്പോൾ നോട്ടീസ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അവൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതല്ലെങ്കിൽ ഈ എല്ലാത്തിലും നോട്ടീസ് അയക്കാറുണ്ട്, പലതിലും. അതായത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കമ്മീഷൻ എടുക്കേണ്ടാത്ത കേസുകളിലൊക്കെ നോട്ടീസ് അയക്കും. ബോണഫൈഡ് നീഡിനൊക്കെ മിക്കവാറും നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതുകൊണ്ടൊരു ഗുണമുണ്ട് വക്കീലന്മാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. നോട്ടീസ് അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ വക്കീലിനെ കൊണ്ട് അയക്കണതിന് കുഴപ്പമുണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കക്ഷി ചിലപ്പോൾ പറയും സാറേ ഞാൻ നേരിട്ട് അയക്കാം, ഒരു വഴക്കായെന്ന് വരണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. നേരിട്ട് കക്ഷി അയക്കുന്ന വക്കീലിന് മറുപടി അയക്കുമ്പോഴല്ലോ, ഇവൻ വക്കീലിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ മറുപടി അയച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം ഇവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്മിഷൻസ് അതിൽ നടത്തിയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കക്ഷികളോട് പറയാം, വക്കീൽ നോട്ടീസ് ഞാനായിട്ട് അയക്കണില്ല, ഞാൻ എഴുതിത്തരുന്നു അതിന് നോട്ടീസ് നിങ്ങൾ തന്നെ അയച്ചോ. അപ്പോൾ അവൻ വിചാരിക്കും അവൻ തന്നെ എൻ്റെ ലാൻഡ് ലോഡ് തന്നെയാണല്ലോ എനിക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്, ശരി മറുപടി ഞാൻ തന്നെ അയക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് കേസിന് ഫെയ്റ്റലായിട്ടുള്ള അഡ്മിഷൻസ് അവനതിനകത്ത് പെടുത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അപ്പോൾ എനിവേ ഇതിന് നോട്ടീസ് വേണം. ഇതിൻ്റെ നോട്ടീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കണം. പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് an application under this clause 11(4)(1) clause application shall not be made for the first time in respect of one and the same tenancy unless the landlord has sent a registered notice to the tenant. Registered notice അയക്കണം to the tenant. സബ്ലെസിക്ക് അയക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ടു ബി ഓൺ ദ സേഫർ സൈഡ് നമ്മൾ സബ്ലെസിക്കും അയക്കും. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ സബ്ലെസിക്ക് ഇതേ കെട്ടിടത്തിന്റെ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് അയച്ചാൽ അവൻ അവിടെ കൈപ്പറ്റിയാൽ അത് നമുക്കൊരു നല്ല തെളിവല്ലേ അവൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്. അവൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആ അഡ്രസ്സിൽ അവൻ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയാൽ ഈ സബ്ലെസി കൈപ്പറ്റിയാൽ നല്ലതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അവനും അയച്ചോ കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഏതാണേലും അയച്ചാൽ നോട്ടീസ് അയച്ചാൽ 1 മാസത്തെ സമയമുണ്ട് ഈ ടെനന്റിന്. എന്തിനുണ്ട്? ഈ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ സബ്ലീസ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം.
സബ്ലീസ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഐ ടെർമിനേറ്റ് സബ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. സബ്ലീസിനെ പറഞ്ഞു വിടണം. ഈ സ്ട്രേഞ്ചർ കയറിയിരിക്കുന്നവനെ പറഞ്ഞു വിടണം. പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം? ലാൻഡ് ലോഡിന് എന്താ പ്രശ്നം? ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇവന് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റിയല്ല. കാരണം പറഞ്ഞു വിടാൻ ഇവൻ ലാൻഡ് ലോഡെന്ന ടെനന്റ് ഇവനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ഇവനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോവില്ല. കാരണം അവൻ അതുപോലെ കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാസം മാസം കാശ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നവനല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവില്ല, നടക്കില്ല. അപ്പോ എനിവേ 1 മാസ സമയമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആക്ഷനാണ് RCP ഫയൽ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സബ്ലീസ് ഗ്രൗണ്ടിന്, ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഗ്രൗണ്ടിന് വേർ ഓൺ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് എ ജോയിന്റ് ഫാമിലി or of the rights of the co-owners, co-tenants, or on the dissolution of a firm, right to the joint family or the co-tenants or the firm under a lease is vested in a member of the joint family or one co-tenant or a partner as the case may be, whether by act of parties or otherwise. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ no transfer by the tenant of his rights under the lease shall be deemed to have taken place within the lease. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സബ്ലീസ് അല്ലെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീൽ, ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ടെനന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പം അതിൽ ഒരു ടെനന്റിന്, ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് ഇതിൻ്റെ കെട്ടിടം കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം വന്നാൽ മറ്റവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഇവന് സബ്ലീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ജോയിന്റ് ഫാമിലിയുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിസൊല്യൂഷനിലും ജോയിന്റ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഇതിലും പാർട്ടീഷനിലും ഒക്കെ വരുന്നത്. അത് സബ്ലീസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് 1141 ആക്ഷൻ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നോട്ടീസ് വേണ്ടുന്ന സെക്ഷനാണ്. ക്വിസിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ടിനാണ് നോട്ടീസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങളെ പുതിയ പിള്ളേരോട്, വിച്ച് ഓൾ എവിക്ഷൻ പുതിയ ഇനിയാ വായിക്കാനുണ്ട്, അതിലൊന്നുമില്ല. ഇതിനകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലേ ഉള്ളൂ. ഏത് എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ടിനൊക്കെയാണ് നോട്ടീസ് വേണ്ടേ? Which are the eviction grounds for which issuance of a notice is compulsory before instituting the RCP? പറഞ്ഞോ? arrears of rent, ഒന്ന് arrears of rent, പിന്നെ മറ്റത് അല്ലല്ല ആ കുട്ടി പറയുമ്പോ അടുത്തത് പറയേ. സബ്ലെറ്റിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ, ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കോട്ടയത്തുനിന്ന് ക്വിസിനൊക്കെ പിള്ളേർ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിസാറേ, നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ഞാൻ പിന്നെ പറയാം, വേറെ കാര്യമല്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ അതിന് സമയം കിട്ടിയാലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ എൻ്റെ ക്ലാസ്, ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ക്വിസ് നടത്താം. ഒരു 7-6 കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോളാം. അതൊന്നും അസോസിയേഷൻ അറിയണ്ട. നമ്മളെന്നാലെങ്കിലും പിള്ളേരൊന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ലാതെ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേസ് വരും, വരാതിരിക്കില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ 1141 കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ 1142 ഈ 1142 ഗ്രൗണ്ടിനെ പല സീനിയർ വക്കീലുമാരും ചില ജഡ്ജ്മെന്റുകളിൽ വരെയൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ആക്ടിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് കെട്ടിടം നാശമോശപ്പെടുത്തല്, അങ്ങനെ ഒരു വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം ഇല്ല. മറിച്ച് നമ്മുടെ ആക്ടിലുള്ളത് ഇതാണ്: if the tenant uses the building in such a manner as to destroy or reduce its value, കെട്ടിടത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടം നശിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയത്തക്ക വിധത്തിലോ, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ മാത്രമല്ല, ഓർ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഓർ യൂട്ടിലിറ്റി. വാല്യൂ മാത്രമല്ല, യൂട്ടിലിറ്റി. പലപ്പോഴും വാല്യൂ കൂടും, പക്ഷേ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയും. അങ്ങനെ വരും. ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഈ വാല്യൂ കുറയുകയും കൂടുകയും യൂട്ടിലിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത്, സപ്പോസ് ഒരാള് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഹാളായിട്ട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കെട്ടിടം,
അപ്പം അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് ഫങ്ഷൻ ഹോളായിട്ട് കിടക്കണം, ഒരു ഹോളായിരിക്കണമല്ലോ. എന്നാൽ ഇവന് വാല്യൂ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനതൊരു 5 or 6 മുറിയാക്കി, ഒരു 10 മുറിയാക്കിയാൽ അവനൊരു പക്ഷേ റെൻ്റൽ വാല്യൂ കൂടും. മുറിയാക്കി 10 പേർക്ക് കൊടുത്താൽ. പക്ഷെ ലാൻഡ് ലോർഡിന് പറയാം, നീ 10 മുറിയാക്കി, പക്ഷെ നിനക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി കൂടി കാണും, പക്ഷെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നത് ഹോളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി അത് മെറ്റീരിയലി ആൻഡ് പെർമനൻ്റലി തീർന്നിരിക്കണം. യൂട്ടിലിറ്റി റെഡ്യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയലി ആൻഡ് പെർമനൻ്റലി. പിന്നെ ഡിസ്ട്രോയും ആകാം. ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓർ റെഡ്യൂസസ്, ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഓർ ആണ്. Destroy the building or reduces the value and utility of the building materially and permanently. അങ്ങനെ വന്നാലാണ് 1142 മനസ്സിലായില്ലേ? 1142 ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. ഇത് കേസ് ലോയും കൂടെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രായോഗിക തലത്തിൽ. എനിക്ക് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കേസ് ലോ ഞാൻ കഥകൾ പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി നടക്കില്ല, തീരുമില്ല, എനിക്കത് തീർക്കണമല്ലോ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറി വന്ന 2 ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സജിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ ചരിത്രമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സജി വേണേൽ എനിക്ക് 3 ക്ലാസ് തന്നിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേറെയും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വേറെ ആളുകളോടും പറഞ്ഞു കാണും, വേറെ ടോപ്പിക്സും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇത് മാത്രം പോരല്ലോ. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ. അപ്പം 1142 ഞാൻ വായിച്ചു. ഇനി 1143. ഈ 1143യെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ കേസ് ലോയിലും ഒക്കെ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു കേസിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് 1143 is to be invoked in situations where the tenant is more landlord-like than the landlord. ലാൻഡ്ലോഡിനേക്കാൾ ലാൻഡ്ലോഡ്-ലൈക്ക് ആവുമ്പോൾ, ടെനന്റ് ലാൻഡ്ലോഡിലേക്ക് ആവുമ്പോഴാണ് 1143 ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1143 വായിക്കാം. എന്താണ് 1143? If the tenant has already in his possession a building or subsequently acquires possession of or puts up a building reasonably sufficient for his requirements in the same city, town or village. ടെനന്റിന് ഓൾറെഡി ഇൻ ഹിസ് പൊസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ആദ്യം നമ്മുടെ കെട്ടിടം, ഈ ലാൻഡ് ലോഡിൻ്റെ കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ കയ്യിൽ വേറൊരു കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഹി അക്വയർസ് പൊസഷൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ്, അയാൾ വാടകയ്ക്ക് മേടിച്ചാലും മതി, അയാൾ സ്വന്തമാണോന്നില്ല. അക്വയർസ് പൊസഷൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ്, അയാൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്താൽ മതി, പണിയണമെന്നില്ല, പക്ഷെ പണിയുന്നതും ഉണ്ട്. ഓർ പുട്സ് അപ്പ് എ ബിൽഡിംഗ്, സ്വന്തമായിട്ട് അയാളൊരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നു. സ്വന്തമായിട്ട് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ മിക്കവാറും അയാൾക്ക് സ്ഥലം കൂടെ മേടിക്കണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് അയാൾ കെട്ടിടം പണിയണം. പക്ഷെ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റീസണബിളി സഫിഷ്യന്റ് ഫോർ ഹിസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം സിറ്റി, ടൗൺ ഓർ വില്ലേജ്. സെയിം സിറ്റി, ടൗൺ. കോട്ടയം ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെനന്റ് ആണെങ്കിൽ അവൻ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് അതർ ബിൽഡിംഗ് ബൈ ദ ടെനന്റ് ഷുഡ് ബി അല്ല 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഉള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ല പിള്ളേർക്ക് അല്ല എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് നാരങ്ങ കൊടുത്ത് പിള്ളേർക്ക് കുടിക്കും. ചിലരുടെയൊക്കെ മുഖം കാണുമ്പോഴേ കുറച്ച് ഉറക്കക്ഷീണമുണ്ട്. ചായ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് വേണ്ട, അത് തന്നോ, അതായിക്കോട്ടെ. അപ്പോ ഞാൻ ഫ്ലോ ആകാറ് ആക്ച്വലി അത് ഒന്നും ആയില്ലെന്ന് എനിക്ക്, അതെൻ്റെ ഒരു വിഷമം. അതെനിക്ക് അത് ഭാഗ്യം, അത് ഉറപ്പാണ്. എനിക്ക് പിള്ളേർ നന്നാവണമെന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പിള്ളേരെല്ലാം നന്നായവരാണ്. അതുണ്ട്, എൻ്റെ പിള്ളേരെല്ലാം അങ്ങനെ നന്നായവരാണ്. ഇത് ഈസി ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ, പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു. അതെ. അപ്പൊ 1143 കണ്ടല്ലോ. ലാൻഡ് ലോഡിന് ഒരു സ്വന്തം കെട്ടിടം അവൻ കെട്ടിയുണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വേറൊരു കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ട് ആരോടും പറയാതിരുന്നതാവാം. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് അവനെ ഒഴിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, റീസണബിളി സഫീഷ്യന്റ് ഫോർ ഹിസ് റിക്വയർമെന്റ്സ്. അപ്പൊ അവൻ പറയും, എനിക്ക് വേറെ കെട്ടിടം ഞാൻ എടുത്തത് ശരിയാണ്, അതെനിക്ക് എൻ്റെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് മതിയാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ കെട്ടിടം എടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുമോ? അപ്പൊ നോക്കേ, എപ്പോഴാണ് ഈ റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യം നോക്കണേ? അത് ഇവൻ നമ്മുടെ കെട്ടിടം എടുക്കുമ്പോൾ, ഈ ലാൻഡ് ലോഡിന്റെ കെട്ടിടം എടുക്കുമ്പോഴുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സാ നോക്കണേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവന് എൻ്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല.
മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം 1143 തന്നെയുമല്ല, 1143 ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കോടതിയുടെ സിമ്പതി എപ്പോഴും ലാൻഡ് ലോർഡിനോടായിരിക്കും. ലാൻഡ് ലോർഡ് വിചാരിക്കും, അല്ല കോടതി വിചാരിക്കും, അവന് വേറെ കെട്ടിടം ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അവന് വേറെ കെട്ടിടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവൻ വഴിയാധാരം ആവില്ലല്ലോ. കോടതികളും മനുഷ്യരാണല്ലോ, അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1143 പിന്നെ ഉള്ളതാണ് 1144. ഈ 1144 എന്ന് പറയുന്നത് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ട്. റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിടത്തോളം കേസിലോ എത്രത്തോളം കേസിലോ വന്നിരിക്കണോ, മനസ്സിലായില്ലേ? വളരെ എപ്പോഴും ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കേസ് ലോയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നേക്കണത് പലതരത്തിലാണ്. ഞാൻ ആദ്യം സെക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് വായിക്കാം, 1144 വായിക്കാം. If the building is in such a condition that it needs reconstruction, so the condition of the building should be such that it needs reconstruction. What needs reconstruction? The building needs reconstruction. കെട്ടിടം പൊളിച്ചു പണിയത്തക്ക അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം. Needs reconstruction, and if the landlord bona fide requires to reconstruct the same. Condition മോശമായ മാത്രം പോരാ, landlord should have a bona fide requirement to reconstruct this building. ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസമുള്ള സത്യസന്ധമായ ഒരാവശ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. വെറുതെ കയറി ടെനന്റിനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാകരുത്, ഉണ്ടായിരിക്കണം. And if he satisfies the court that he has the plan and license if any, അത് കമ്പൽസറിയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കമ്പൽസറിയാണ്. ഇപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് മൊത്തത്തിൽ ബാധകമാക്കിയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും, മറ്റത് പഞ്ചായത്തിലൊന്നും പ്ലാനും ലൈസൻസും വേണ്ട, ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും വേണം. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ട് ബാധകമാക്കിയത് കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും പ്ലാനും ലൈസൻസ്. അപ്പോൾ പ്ലാനും ലൈസൻസും ഉണ്ടെന്ന് അവൻ റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. മാത്രമല്ല, ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു റീബിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിച്ചു പണിയാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സാമ്പത്തിക ശേഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഫുൾ പൈസ വേണ്ട, ഇവന് പണം റേസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായാൽ മതി. ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റേസ് ഫണ്ടാണ് എബിലിറ്റി. ഇതിലൊക്കെ കേസിലോ പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവണം. എബിലിറ്റി ടു റീബിൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് വേറൊന്നും കൂടി, ആൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രപ്പോസൽ ഈസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ആസ് എ പ്രീടെക്സ്റ്റ് ഫോർ എവിക്ഷൻ. പ്രപ്പോസല് എവിക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് മാത്രം പറയുന്നതാകരുത്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. നേരത്തെ ബോണാഫൈഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിക്വയർമെന്റ് ബോണാഫൈഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോണാഫൈഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഓണസ്റ്റ്, സിൻസിയർ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ബോണാഫൈഡി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം, സത്യസന്ധം. അത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പറയുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ആസ് എ പ്രിടെക്സ്റ്റ് ഫോർ എവിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇത് പിന്നെയും പറയണേ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിന് അറിയാം ദിസ് ഈസ് എൻ ഏരിയ വേർ ഡ്യൂപ്പിങ്ങിന് കോടതിയെയും ടെനന്റിനെയും ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് കളിപ്പിക്കാൻ നല്ല സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടിടത്ത് പറയണേ. വേറെ ഒരിടത്ത് ഇത് രണ്ടു തവണ പറയണില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? രണ്ടു തവണ പറയുന്നില്ല. ആൻഡ് ദ പ്രപ്പോസൽ ഈസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് ആസ് എ പ്രിടെക്സ്റ്റ് ഫോർ എവിക്ഷൻ. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ഇനി ഇതിന്റെ മൂന്ന് പ്രൊവൈസോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ 1144 3 പ്രൊവൈസോയാണുള്ളത്. 1144-ന് 3 പ്രൊവൈസോ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ പ്രൊവൈസോ എന്താണ്? പല ലാൻഡ് ലോർഡ്സിനൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. എവിക്ഷൻ ഓർഡർ മേടിക്കും, ഇവനെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അവർ കോടതിയിൽ മൊഴി കൊടുത്തിരിക്കും. ഞാൻ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും, എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശൊക്കെ റെഡിയാണ്, എനിക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, അതുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, കാശിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. ആരംഭിക്കുകയാണ് 1144-ല് condition of the building. 11.4, the first proviso to 11.44 provided that the landlord who evicts a tenant, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ landlord who takes possession of the building in execution of an order of eviction passed under the ground of reconstruction, who evicts a tenant
does not reconstruct completely the building within a time that may be fixed or extended by the court, shall on a petition before that court be liable to a fine of 500 rupees. If it is proved that he has willfully neglected to reconstruct completely the building within the such time. ഇത് പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു എവിക്ഷൻ ഓർഡർ മേടിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടെനന്റിനെ പുറത്താക്കി, എന്നിട്ട് കോടതി പറയുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെനന്റ് അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ ഇവനെ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഇവൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവന് 500 രൂപ ഫൈൻ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. 500 രൂപ ഫൈനൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിസ്സാരമാണ്. 500 രൂപ ഫൈൻ കൊടുത്താൽ മാറ്റി കിട്ടുമെങ്കിൽ ഏത് ലാൻഡ് ലോഡ് സുഖമായിട്ട് കൊടുക്കും. 500 അല്ല, 5000 അല്ല, 50,000, 5 ലക്ഷം വരെ ഫൈൻ പറഞ്ഞാലും സഹിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ചില പ്രത്യേക സെന്ററുകളിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ. അപ്പം അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈസോയിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ ഇഫക്റ്റീവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. കേസിലോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രൊവൈസോ എന്താ പറയണേ? പ്രൊവൈഡഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് ദ കോർട്ട് ഷാൽ ഹാവ് പവർ at any time to issue directions regarding the reconstruction of the building, and on failure of compliance by the landlord to give effect to the order in any manner as the court deems fit, and in appropriate cases to put the tenant back in possession or award to the evicted tenant damages equal to the excess rent which he has to pay for another building that he is occupying in consequence of such eviction. ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ടെനന്റിന്റെ വക്കീലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടെനന്റിനെ, കക്ഷീനെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ എവിക്റ്റ് ചെയ്തു, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് എവിക്റ്റ് ചെയ്തു. ലാൻഡ് ലോഡ് മനഃപൂർവ്വം തന്നെ പണിയാതെ വൈകിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ കക്ഷിയുടെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവൻ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യട്ടെ, നിനക്കൊരു റീഇൻഡക്ഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, നിനക്കൊരു അലോട്ട്മെന്റ് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നീ അത് ഇവന്റെ പണി മുഴുവൻ തീർക്കാൻ കാത്തു നിന്നാൽ യു മേ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ മന്ത്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു നല്ല കെട്ടിടം പോയി എവിടെയെങ്കിലും എടുക്കുക. ഏതാണ്ട് പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പമോ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം അങ്ങ് എടുക്കുക. അവൻ പറയുന്ന റെന്റ് കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ റെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ, ഇവന്റെ പഴയ 500 രൂപയ്ക്ക് നടക്കില്ല. അപ്പൊ കൂടുതൽ റെന്റിന് എടുക്കുക. അങ്ങനെ എടുത്താൽ ഇവിടെ അവന് കൊടുക്കുന്ന റൈറ്റ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, അവനവിടെ എക്സസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെന്റ് ഈ പഴയ ലാൻഡ് ലോഡിനോട് തരാൻ പറയും. അതൊരു വലിയ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, കോർട്ട് ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് റിഗാർഡ് ഫോർ ഗിവിംഗ് ഇഫക്ട് ടു ദി ഓർഡർ ഇൻ സച്ച് മാനർ ആസ് ദ കോർട്ട് ഡീംസ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ കോടതിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം എന്നാ പറയണേ. കാരണം കെട്ടിടം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇത് പ്രശ്നം പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ, കെട്ടിടം പലപ്പോഴും റീഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിടം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു കയറ്റാം, കെട്ടിടം ഉണ്ടാവില്ല, കെട്ടിടം പൊളിച്ച് കളയും. അപ്പൊ പിന്നെ പൊളിച്ച് പണിയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കോടതിക്ക് പണിയുക, ഇത്ര മാസത്തിനുള്ളിൽ പണിയുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്നെല്ലാം പറയാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ടെനന്റിന് റിലീഫ് കിട്ടുന്നത് ഈസ് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് an order to the effect that the tenant is paid the excess rent which he is paying to his new landlord on account of the eviction. അപ്പം പുതിയ കെട്ടിടം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വാടക ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ പറ്റും. അത് ഒരു തേർഡ് പ്രൊവൈസോയിലെ നല്ല റെമഡിയാണത്, ഈ എക്സസ് റെന്റ് മേടിക്കല്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് റെമഡിയാണ്, ലാസ്റ്റ് പ്രൊവൈസോ ഇതാണ്: പ്രൊവൈഡഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് the tenant who was evicted shall have the first option to have the reconstructed building allotted him with the liability to pay its fair rent. റീഇൻഡക്ഷൻ റൈറ്റ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പണി പൂർത്തിയായാൽ ഇവന് മോറോർലെസ് പണ്ട് കിട്ടിയുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഇവന് കിട്ടും. പക്ഷെ ഫെയർ റെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പഴയ 50 രൂപയ്ക്ക് നടക്കില്ല, ഫെയർ റെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഫെയർ റെന്റ് അല്ലെങ്കിലും കൊടുക്കണമല്ലോ. ഫെയർ റെന്റ് ലോയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫെയർ റെന്റ് കൊടുക്കാതെ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. പഴയ നിസ്സാര വാടകയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, വാടക കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ കക്ഷികൾ ടെനൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരോട് പറയണം, വാടക കൊടുത്തേ പറ്റൂ. വാടക പറ്റുമെങ്കിൽ അവൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, എന്നാൽ വഷളാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണം. അപ്പം 1144 എല്ലാ പ്രൊവൈസോയും വായിക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ സാധിക്കുന്നത് കേസ് ലോ എടുക്കുമ്പോഴാണ്. കേസ് ലോ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം, ഇത് ലെക്ചർ കഴിയട്ടെ. ഇനി 1145
11.4 കഴിഞ്ഞു. 11.4.5 11.4.5 പറ്റി പറയുന്നത്, ആ ഗ്രൗണ്ടിനെ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത് സെസേഷൻ ഓഫ് ഓക്യുപ്പേഷൻ. സെസേഷൻ ഓഫ് ഓക്യുപ്പേഷൻ അതായത് ടെനന്റ് എടുത്ത കെട്ടിടം ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാതിരിക്കൽ. സീസിങ് ടു ഓക്യുപ്പൈ ദ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ മോർ ദാൻ 6 months വിതൗട്ട് റീസണബിൾ കോസ്. മതിയായ കാരണമില്ലാതെ ഒരു കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു, എന്നിട്ട് അവനത് ഉപയോഗിക്കണില്ല, അവിടെ തന്നെ അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക, അവൻ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നില്ല. റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഹൗ ആർ യു ടു ഓക്യുപ്പൈ എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്? ബൈ റിസൈഡിങ് ഇൻ ഇറ്റ്, അല്ലേ? അടച്ചുപൂട്ടിപ്പോയാൽ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്, ഒരു ട്രേഡിനെടുത്ത ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലോ ബൈ കണ്ടക്ടിങ് ദ ട്രേഡ്, ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ പൂട്ടിയിട്ടാലും ഓക്യുപ്പേഷൻ ആവില്ല. അപ്പൊ സീസസ് ടു ഓക്യുപ്പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇടുക. ഒന്നും ചെയ്യാതെ 6 മാസം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ 6 months ഇട്ടാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ എവിക്ഷൻ. പക്ഷെ അവിടെയും വിത്തൗട്ട് റീസണബിൾ കോസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവൻ റീസണബിൾ കോസ് വേണം. ഒരു റീസണബിൾ കോസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വന്നാൽ, പിന്നെ റീസണബിൾ കോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാത്തതെന്ന് വന്നാൽ, ഒരു റീസണബിൾ കോസ് ഉണ്ടെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ എവിക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരികയില്ല. പക്ഷെ അതത്ര എളുപ്പമല്ല റീസണബിൾ കോസ് തെളിയിക്കാൻ. കാരണം എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, റീസണബിൾ കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായ ഒരു ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് റീസണബിൾ കോസ് ആവുന്നില്ല. ഇവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ക്ലോസ് ആണെങ്കിലോ? ബിക്കോസ് ഞാൻ കേസിലോ നോക്കിയപ്പം കണ്ടായിരുന്നു ഹജ്ജിന് പോയി എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് 2 മാസമേ വന്നുള്ളൂ. 2 മാസം, ഈ 6 മാസം തികയാനും ഹജ്ജിന് പോയ ഒരു 3 മാസം കൊടുക്കും. അത് പക്ഷേ റീസണബിൾ കോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എനിക്കത് റീസണബിൾ കോസ് ആണ് തോന്നണില്ല. ഹജ്ജിന് പോകണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് അവർ തീരുമാനിക്കണമല്ലേ ടെനന്റിന്. അപ്പൊ കെട്ടിടം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 6 മാസവും ഹജ്ജിന് പോകണ്ടല്ലോ. ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കാനും ആ യാത്രയ്ക്കും വേണ്ടി വരുന്ന മിനിമം സമയം ആവട്ടെ. അത് വേണ്ട 6 മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് എടുത്തില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ 6 മാസം ഇതിനെ പൈസ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കളഞ്ഞാണെന്ന്. അതെ, എനിക്ക് ഇനി വേണ്ട, ഇനി വേണ്ട, ഇനി ഇല്ല, അത് കൊണ്ടോക്കോ, ഇത് കൊണ്ടോക്കോ. സ്നാക്സ് ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കേട്, ക്ലാസ് എടുക്കാത്ത സമയത്താണ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. യെസ്. അപ്പൊ വിതൗട്ട് റീസണബിൾ കോസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിതൗട്ട് റീസണബിൾ കോസ് 6 മാസം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ അതും എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഈ ഗ്രൗണ്ടിലും കുറെ എവിക്ഷൻ ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് 11.5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ആരും ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് വക്കീൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 11.5 ഇൻവോക്ക് ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ ഈ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു കേസിൽ, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഒരു 3 കേസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ടെനന്റിന് വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തത്. തിരുനക്കര അമ്പലത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കെ ടി തോമസ് സാറിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ വകയായിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് സാറിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വകയായിരുന്നു ആ ബിൽഡിങ്. 3 ടെനൻസ് എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് ഹാജി അഹമ്മദ് സേട്ട് എന്നാണ്. സെട്ടുവിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, തുപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് വരുമായിരുന്നു. വേറെ 2 പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 3 ഇവിടുത്തെ കോട്ടയത്തെ റെന്റ് കൺട്രോൾ കോടതിയും അപ്പലേറ്റ് കോടതിയും കൺകറന്റ് ആയിട്ട് എവിക്ഷൻ ഓർഡർ കൊടുത്തു. ഏതിൽ? റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ. ഞാൻ അതിൽ ഹൈക്കോടതി വന്നപ്പോൾ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിൽ ഞാൻ വാദിച്ചു, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ബിൽഡിംഗ് വിച്ച് റിക്വയർസ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ആക്ച്വലി ഇതിന് മാക്സിമം ഒരു റെനോവേഷനേ വേണ്ടൂ, റിപ്പയറോ അതല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം റെനോവേഷനേ വേണ്ടൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് റെനോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ടാണ് ഈ 11.5 ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ഈ പിള്ളേരോട് ചോദിക്കും, ശരിക്കും കേൾക്കണം, എന്നിട്ട് പറയണം. എ ലാൻഡ് ലോർഡ് ഹു വാണ്ട്സ് ടു റെനോവേറ്റ് ദ ബിൽഡിംഗ് A landlord who wants to renovate the building may apply to the rent control court for an order directing the tenant to permit the landlord to enter and carry out the renovation in such time as may be fixed by the court, and the court may issue such orders as it deems fit, and the tenant shall be bound to abide by the orders of the court. എന്നിട്ട് ലാൻഡ് ലോർഡിന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ പോലെയാണല്ലോ അത്. ലാൻഡ് ലോർഡിന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർ റെന്റ് കിട്ടും. 6 പറയുന്നു, 11.6 പറയുന്നു,
A tenant whose building has been renovated under Section 5, Subsection 5, shall be liable to pay enhanced rent to the landlord to assure the landlord a rent equal to the rent for a similar building with similar amenities in the locality. അപ്പോൾ ഞാൻ 11(5) ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുന്നു, എന്നിട്ടാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോണേ. A landlord who wants to renovate the building may apply to the rent control court for an order directing the tenant to permit the landlord to enter and carry out the renovation within such time as may be fixed by the court, and court may issue such orders as it deems fit. 11(5) RCP ഫയൽ ചെയ്താൽ ഒരു എവിക്ഷൻ ഓർഡർ ലാൻഡ് ലോർഡിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കിട്ടുന്നില്ല. എവിക്ഷൻ ഓർഡർ കിട്ടുന്നില്ല. എവിക്ഷൻ ഓർഡർ അല്ല കിട്ടുന്നത്. ഓൺ ദ കോൺട്രറി, വാട്ട് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൺലി എ പെർമിഷൻ ടു റെൻഡർ ദ ബിൽഡിംഗ് ഫോർ സം ടൈം ഫോർ ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് റിനോവേഷൻ. എന്നിട്ട് അവൻ മാറണം. കെട്ടിടത്തിന്റെ പൊസഷൻ എപ്പോഴും ഈ ടെനന്റിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. ടെനന്റിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്താലല്ലേ എവിക്ഷൻ ആവുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് മറ്റെല്ലാ സെക്ഷനിലും പറയുന്നത് for directing the tenant to put the landlord in possession എന്ന് അവിടെ അത് പറയണില്ല. To permit the landlord to enter and carry out the renovation എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്രയും പങ്കപ്പാട് കഴിച്ച് എന്തിനാ RCP കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാൻഡ് ലോർഡിന് ഗുണമില്ലാതില്ല. ലാൻഡ് ലോർഡിന് ഫെയർ റെന്റ് കിട്ടും, റെനോവേഷൻ നടത്തിയാൽ ഫെയർ റെന്റ് കിട്ടും. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ഒരു സത്യസന്ധനായ ലാൻഡ് ലോർഡ് ആണെങ്കിൽ അവന് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാനിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, സ്ഥലം വേണം. റെനോവേഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് വേണ്ട, ആ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. അത് റെന്റ് കൂട്ടി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യസന്ധനായ ലാൻഡ് ലോർഡ് എനിക്ക് റെനോവേഷൻ മതിയെന്ന്. ഈ കോട്ടയത്തെ കേസിൽ ഞാൻ എടുത്ത തർക്കം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് റെനോവേഷൻ മതി, ഇതിന് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണ്ട, ഇതിന് റിപ്പയേഴ്സ് മതി, ഇതിന് റിപ്പയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം റെനോവേഷൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ജഡ്ജിൻ്റെ അടുക്കെ വാദിച്ചപ്പോൾ ആ ജഡ്ജ്, ലക്കിലി ഫോർ മൈ ക്ലയൻസ്, അദ്ദേഹം ഒരു കുറച്ച് പ്രോ ടെനന്റ് ആളായിരുന്നു. പേര് പറയുന്നില്ല, പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, സജിക്ക് മനസ്സിലാവും. അതൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫിലോസഫിയും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും ഒക്കെ വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇംപ്രസ്ഡ് ആയപ്പം തോമസാറിന്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി അപ്പയർ ചെയ്ത് ഹസനാണ്, അബ്ദുൽ ഹസൻ, സാറിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അടുത്ത ആളായിരുന്നു യൂണിയൻ. ഹസൻ അപ്സെറ്റായി. ഇവിടുത്തെ കേസ് 2 കോടതി ജയിച്ച കേസല്ലേ പോകുമ്പോൾ പുള്ളി സമയം മേടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച സമയം മേടിച്ചു. അതിന് പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം കോടതി, പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും കോടതി അങ്ങനെ അലവ് ചെയ്തില്ല. അലവ് ചെയ്യാതെ പുള്ളി റിമാൻഡ് ചെയ്തു, കോട്ടയത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ കോട്ടയത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കക്ഷിക്ക് സന്തോഷം. ഒരു റിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും 2 റൗണ്ട് കിട്ടിയല്ലേ. കണ്ണൂർ കോടതിയിലേക്കാണ് റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് റിനോവേഷൻ മതി. അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ടെനന്റിന് എടുക്കാവുന്ന തർക്കം ഇതിന് ദിസ് ഡസന്റ് നീഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, കണ്ടീഷൻ ഡസ് നോട്ട് വാറണ്ട് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, മാക്സിമം കണ്ടീഷൻ വാറണ്ട്സ് റെനോവേഷൻ എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കണ്ടീഷൻ ഡസ് നോട്ട് വാറണ്ട് എനിത്തിങ് എന്നും പറയാം, ബെസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അത് പക്ഷേ ബിൽഡിംഗ് ഭയങ്കര പക്കാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് കേസ് ലോ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം പഴയതുപോലെയല്ല, ഡൈലാപ്പിഡേഷൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ 11(5) കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ഗ്രൗണ്ട് 11(7) ആണ്. 11(7) എവിക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും ഉള്ളതല്ല. അതൊരു പ്രത്യേകതരം ലാൻഡ് ലോഡ്സിനുള്ളതാണ്. ആർക്കാണ്? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലാൻഡ് ലോഡ്സിനുള്ളതാണ്. ഏതുതരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? റിലീജിയസ്, ചാരിറ്റബിൾ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓർ അതർ പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ അതർ പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ, if the tenanted building is required for the purposes of the institution, landlord may apply to the rent control court for an order അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ, എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല, it is religious, charitable, educational or public institution, and if the building is needed for the purpose of the institution, apply to the rent control court for an order directing the tenant to put the institution in possession. ഇതൊരു റിലേറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ്. ഈ പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബോണഫൈഡ്സ് എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ആക്ച്വലി ഈ സെക്ഷനിലില്ല, പക്ഷെ അത് വരും, അടിയിൽ വരുമ്പോൾ 11(10) വരുമ്പോൾ അതും വരും. 11(7) ബോണഫൈഡ്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും റിഗർ ഓഫ് ദി ബോണഫൈഡ്സ് റിക്വയർഡ് ഇൻ എ ക്ലെയിം അണ്ടർ 11(3)
is much more than in a claim under 11.7. ഇനിയുള്ളത് 11.8. അടുത്ത ഒരു പ്രധാന ഗ്രൗണ്ട് അതാണ് 11.8. 11.8 എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ അക്കോമഡേഷൻ. അഡീഷണൽ അക്കോമഡേഷൻ ഇതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, when the landlord is in possession of a part of a building and the tenant is in possession of another part, and if the landlord wants the other part in the possession of the tenant for his personal use, അപ്പോൾ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 11.8 ആണ്. അഡീഷണൽ അക്കോമഡേഷൻ ഫോർ ദ ലാൻഡ്ലോർഡ്സ് പേഴ്സണൽ യൂസ് ആണ്. അഡീഷണൽ അക്കോമഡേഷൻ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് 11.8 ഞാൻ വായിക്കാൻ പോണു. A landlord who is occupying only a part of a building may apply to the Rent Control Code for an order directing the tenant occupying the whole or any portion of the remaining part of the building to put the landlord in possession thereof if he requires additional accommodation for his personal use. ലാൻഡ്ലോഡിന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി, ഇതാണ് ആക്ടിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആക്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻസിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണൽ യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ അക്കോമഡേഷൻ ലാൻഡ്ലോഡിന്റെ തന്നെ വേണ്ട, ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫാമിലി മെമ്പറിന്റെ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിവേ 11.8 ഉണ്ട്. 11.8ന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, 11.8 11.10 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. 11.10 പ്രൊവൈസോയാണ് കേട്ടോ. ആ പ്രൊവൈസോ ഇതാണ്: കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ലാൻഡ്ലോഡിന് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ്. 11.8 അഡീഷണൽ അക്കോമഡേഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ ലാൻഡ്ലോഡിന് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് അങ്ങനെയല്ല, ടെനന്റ് സഫർ ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്ഷിപ്പ്. എവിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ടെനന്റിന് കുറച്ച് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് വരുമല്ലോ. ആ ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ഇത് കിട്ടുന്നതിലൂടെ, ഈ അഡീഷണൽ അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടുന്നതിലൂടെ ലാൻഡ്ലോഡിന് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ ഔട്ട്വേ ചെയ്താൽ എവിക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് 11.8ന്റെ ഈ പ്രൊവൈസോ. പിന്നെ പറയുന്നത് 11.10 ആണ്. 11.10ൽ പറയുന്ന ഇതാണ്: 11.3ലും 4ലും 7ലും സബ്സെക്ഷൻ 8ലും ബോണഫൈഡ്സ് ആണ് ക്ലെയിം എന്ന് വരണം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ പറയുന്നു, മറ്റേ ബോണഫൈഡ്സ് വന്നാൽ വേറെ ഫർദർ ക്ലെയിം നോക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അപ്പം 11 ഈ പറയുന്ന 11.8നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ബോണഫൈഡ് 11.7നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബോണഫൈഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം 11.10ൽ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോണഫൈഡ്സ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്നത്, ഒഴിയുമ്പോൾ എവിക്ഷൻ ഓർഡർ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ ലാൻഡ്ലോഡിന് റീസണബിൾ ടൈം കൊടുക്കണം ഒഴിയാനായിട്ട്. അതിന് മാക്സിമം 3 മാസമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഫലത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 3 മാസം അല്ല കിട്ടുന്നത്. അവനത് പിന്നെ അപ്പീൽ കൊടുക്കും. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അപ്പീലാണ് സെക്ഷൻ 18 അനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പീൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ കേസിലും ഹൈക്കോടതിയിൽ സെക്ഷൻ 20 റിവിഷൻ ഉണ്ട്. റിവിഷനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സമയം കിട്ടും. പഴയതുപോലെ അങ്ങനെ അധികം സമയം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം കവിയറ്റ് വരുമല്ലോ. കവിയറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സമയം കിട്ടുന്നതിലൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കണ സമയമൊന്നും കിട്ടുകയല്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളു ഇനി. അപ്പോൾ 11.10 പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ്. പിന്നെ 11.11 ചില പ്രത്യേകതരം ടെനൻസിനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരുതരം കംപ്ലീറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രം എവിക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില പ്രത്യേകതരം ടെനൻസിന്. എന്താണ്? 11.11 notwithstanding anything contained in subsections 1 to 10, no order for eviction or for putting the landlord in possession shall be passed. One, against any tenant who is engaged in any employment or class of employment notified by the government as an essential service for the purpose of this subsection. അതായത് സബ്സെക്ഷൻ 11 പർപ്പസിന് വേണ്ടി സർക്കാർ എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അത്തരമൊരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലാണ് ഒരു ടെനൻ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ടെനൻറ്റിനെ എവിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല അൺലെസ് landlord himself is engaged in any employment or class of employment which has been so notified and the landlord requires the building for his own occupation. അങ്ങനെയാണ്. അതൊരു പ്രത്യേക നോട്ടിഫൈഡ് ക്ലാസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ എൻഗേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉള്ള ടെനൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ ലാൻഡ്ലോഡ് അതിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നള്ളിഫൈ ചെയ്തു പോകും.
പിന്നെ 11(2)ന് 11(2) എന്താണ്? In respect of any building which has been let for use as an education institution and is actually used as such, അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടി കൊടുത്തതും ആൻഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബീങ് യൂസ്ഡ് ആസ് സച്ച് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ has been recognized by the government or any authority empowered by them in that behalf, so long as the recognition starts. Continues. ഇപ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂളാണെങ്കിൽ, ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല തന്നെ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ലാൻഡ് ലോർഡ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യലാണെങ്കിൽ ആ റെക്കഗ്നീഷൻ കളയിക്കണം. റെക്കഗ്നീഷൻ കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പൊക്കോളും. ഇത് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രെയിൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ലാൻഡ് ലോഡ്സിനെ ഒരുത്തനും വിടണോ ഒഴിപ്പിക്കണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെല്ലാം കളി കളിക്കുമെന്നറിയോ? വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ ഉള്ളത് 11(12) ആണ്. 4:41 ഞാൻ നിർത്തുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇനി എന്ന് വരുമെന്നുള്ളത് അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് അറിയിക്കും കേട്ടോ.